last class, we discussed a few sections from the dissolution chapter. We can review these now, okay? Then we can go to the main discussion of today's class. After coming everybody, I think by this time everybody will come. We are 44 already. Section 39 started dissolution, okay? Section 39, clear definition discussed in this section, only the definition of dissolution. Okay, so dissolution of partnership between the partners is called dissolution. Here it is here the section 39 deals with the definition of dissolution only. Okay, okay. Then section 40 discontinuation of agreement. Okay, dissolution may be agreement, may be our whatever the partnership business or the partnership agreement, we can dissolve this with the consent of all the partners as per contract. This is based on agreement, as per agreement. Okay, number 40, that is section 40. These are the something, the compulsory dissolution. If this happens, then compulsorily the firm will be dissolved. A firm is dissolved by the adjudication of all the partners or all the partners but one as insolvent. It means that adjudication of all the partners as insolvent. Insolvent jodi amader firm jodi sabai insolvent hoye jay, that is clear, the firm must be dissolved compulsorily. Okay, all the partners insolvent except one, the same case, the firm will be dissolved. Is it clear? Just review. Yeah, I think last class we discussed these sections. Okay, by the happening of any event which makes it unlawful for the business of the firm. I discussed one example in last class. If we do any business, what for that regarding that business or that product, the law of country was silent before. So now the government of Bangladesh, if the what is that new law imposed mentioning that this type of business is forbidden in our country, is illegal, then the partnership must be dissolved. That is, it is compulsory, it will be dissolved. Okay, other thing is provided that it is this provided is for B, section 40B, 40B, because you see there are some event will be occur which are unlawful. Okay, if you have, there was an example, if you have 4 or 5 product, out of 4 or 5 products, one product is illegal. So illegal portion of the business will be closed, will be dissolved, will be illegal. But other 4 are legal. So that portion will run. That is, the business will run for other 4 products, but only one will be dissolved, which is illegal as per law of the country. Okay, how many? We are now 59. Good. Okay, there section 42, dissolution on the happening of certain contingencies. That is, anushangik kichu ghotona. These are the event. If happens, then firm will dissolve. Okay, subject to contract. Subject to contract by the expiry of the fixed term based. If the firm is for a fixed term, then after expiry of the term, the firm will dissolve. Okay. If constituted for one or more venture or undertaking, adventure or undertaking, here some AD should be added here. It is a typing mistake. You have got the today's material? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm reviewing just yesterday's, not yesterday, the last classes, some subsections of from the last classes. Okay, these are we already. Compulsory dissolution যেটা ওইটা কি section 40 না 41 হবে? It will be 41. Good, thank you. It will be 41. It was typing this. I think what I sent you, it was correct. Did you print this or it was with you? Okay. So the contingencies, the events, what are the
The expiry of the fixed term, the constitute if the business is for one or more adventure or undertaking by completion of that, okay, by the death of partner. This is one, the adjudication of partner as an insolvent. This one is in case of adjudication. You see, this is also you get in the compulsory dissolution here, 41A. Okay, this is also you will get it 14 section 42. And now the 43, dissolution by the notice of partnership at will. If the partnership is established as per section 8. Was it section 8, partnership at will, or 7? Can anybody remember? ম্যাম ওই যে লেকচারটা ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাটা কন্টিনিউ করলে আমাদের জন্য আরো সুবিধা হয়। I should mention in Bangla also, right? Ma'am, section 7 is ছিল। Okay, section 8 was, can you tell what was 8? Partnership at will section 7 is ছিল। Yes, then what is the 8? Partnership, particular part. Yes. Particular partners. Yes, particular partnership. That was section 8, and section 7 was partnership at will. So if the business is established as per section 7, then the notice of any partner, just notice, based on the notice, the business will be dissolved. Okay, finished. These are the just review of the previous class. That is last class we discussed this in detail, and now just review as we are very less number of participants, and now we are 76. So we go মিস to that. এক্সামে কি মানে এই সেকশন গুলা আসবে, মানে দিতে হবে? এখন যদি আমাদেরকে বলে যে ডেট অফ পার্টনার কোন সেকশনে পড়বে, তাহলে 42 দিব না 41 দিব? ডেট অফ পার্টনার, ডেট অফ পার্টনার তো 42 তেও আছে, আবার ওই কম্পালসারি যেটা ওইটাতেও আছে। এখন এটা কোন সেকশনে দিব আমরা? Compulsory dissolution. We go. Let's see. No, there is no that one. ইনসলভেন্ট আছে। ইনসলভেন্ট Insolvent in case of, listen, the situation will be given like this. It will not be in such a manner that you are confused. If it is happen for two sections, then you will get answer A plus B. Okay? জি মিস, ওকে, Because থ্যাংক your ইউ। question, your exam will be multiple choice, right? And Ji. in online. So let's move to the today's main discussion. Today we will start from the 44, section 44, dissolution by the court. Remember, dissolution by the court, and when it happens, court will order you to dissolve your business. And when? Definitely you have to go to court, isn't it? So first we have to take this one to our brain that we will go to court, then court will decide. Okay, so when we will go to court, the grounds are see at the suit of a partner. Is it the screen is clear with you? Do you see screen? How Yes. many you are before screen? Do you see? ম্যাম দেখা যাচ্ছে ম্যাম। Is it clear? জি ম্যাম। Okay. So dissolution by the court. Remember, dissolution by the court means we have to go to court. That means someone of our partners, someone at least, will go to court, will file suit, then court will decide. So dissolution by the court. The key point of this section, dissolution by the court. The heading of this section is dissolution by the court. So we have to go to first to court to dissolve the business. Then court will decide, considering the different things. Okay, so at the suit of a partner, এখানে দেখেন একজন পার্টনার কিন্তু আপনাকে মামলা আপনার যেটাকে বলে সুট ফাইল করতে হবে, then court will decide different based on the different grounds. Okay, what can be the grounds? The court may dissolve the firm on the following any grounds, any one grounds of the following these. Court will decide, court will order to dissolve. Okay, what are the grounds? Partner has become a unsound mind. Unsound mind. Just take to your brain, unsound mind. Okay, first one is unsound mind. When
if any one partner has become a unsound mind. Okay, who can file the suit here? এখানে আমাদের দুইটা বিষয় জানা থাকতে হবে, আমরা কোর্টে কে যাবে, এই প্রবলেমটা এই গ্রাউন্ডটা এরাইজ হলে who will go to court, এই জিনিসটা রিলেটিভলি আমরা জেনে রাখবো। হ্যাঁ, কারণ এইটা হলো আপনি যখন জানবেন যে একজন মানুষ আনসাউন্ড মাইন্ড হলো, ডু ইউ নো what does it mean unsound mind? It means but mental patient like this. Okay, mental patient like this, unsound mind. Okay, who can file the who can file suit? Okay, suit can be filed by the next friend of insane, that is that unsound mind person, next friend of insane or insane partner or any other partner. That is আপনার আমাদের ফার্মে আমরা 5 জন থাকলে তার মধ্যে একজন যদি কোনো অসুবিধা হয় এই ধরনের, just become unsound mind, then a friend of the insane partner or unsound mind partner or any other partner can file the suit. Okay, then court will decide to dissolve. So this is one ground. Is fine? ম্যাম এখানে কি পার্টনারকে ডিসলভ করা বলতেছে? Sorry? এখানে কি ম্যাম পার্টনারকে ডিসলভ? আনসাউন্ড মাইন্ড এটা যদি আবার একটু বুঝাতেন। Unsound mind হলো কেউ বাংলা কথা পাগল হয়ে গেছে। He's not capable to lead a normal life, so he cannot run the business. Okay? So এখানে যেটা হবে, একজন কেউ যদি পাগল হয়ে যায় তাহলে তার একজন বন্ধু অথবা অন্য পার্টনার যারা ফার্মে আছে, any one of them can go to court and file the suit. Okay, then court will decide. Court will order to dissolve the business. Finish. Okay, and number B is section 44B. ম্যাম একজনের জন্য কি হ্যাঁ ম্যাম একজনের জন্য কি পুরো ফার্মটাই ডিজলভ হয়ে যাবে, মানে একজন আনসাউন্ড আসলে না, এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা up to now, because we are at the end of this law. Friend, এখন হচ্ছে পার্টনারশিপ বিজনেসটাই হচ্ছে আপনার বেসড অন এগ্রিমেন্ট। আমার 5 জনের মধ্যে একজন আনসাউন্ড মাইন্ড, ফাইন। তো আনসাউন্ড মাইন্ড যে হলো, তো আদার একজন পার্টনার যদি মনে হ্যালো, করে আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ কালকে একটু ল্যাপটপে নিয়ে এসো, মানে আচ্ছা মামা, ঠিক আছে। ঠিক আছে একটা জিনিস ম্যাম এই জায়গা ফিল্ড বাই দ্য নেক্সট ফায়ার নাকি ফ্রেন্ড হবে? আচ্ছা আচ্ছা, সমস্যা নাই, নিয়ে আসবানে। করতে হবে, বুঝছো? আচ্ছা ঠিক আছে। কালকে কালকে যদি অফিস থেকে ডিরেক্ট চলে আসবো তখন কাছে ল্যাপটপ থাকবে, সমস্যা নাই। Side sound is coming. আচ্ছা মামা, আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum, madam. Walaikum salam. How are you, sir? Thank you very much. আসসালামু আলাইকুম স্যার। And also observe that you are taking your class very efficiently, and I have come at my home and would like to come. Thank you in for your- joining with on us. your So, as a, Recording stopped. okay. দেখা যায় আমাকে আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ Walaikum salam. চুপ Do you see my screen, So, sir? আবার I've been observed some time of your classes, and undoubtedly it was very Recording excellent. in progress. And my dearest and also respected Madam Khadija Yasmin taking the methodology or the techniques efficiently and illustrating here first here such the actually what the acts or the rules or sections described manners and asking and raising questions by the students. Good. May I also request here, of course, it was fantastic and for the betterment of the students well. And I also observe here that the students are asking questions in our Holy Mother tongue, further inspiring of getting especially the feedback only from our madam. Okay, all things are good. So, May sir, you I need more time request with us? just to madam say, and next time inshallah you will also advise me. I No, also do you ask see stu- my stu- screen, sir? I also ask student, please, my dear students, just to pay here with your great attention of our madam. Madam কি বলতেছেন, কি পড়াচ্ছেন, কোনটা কি, এটা আগে আমরা জেনে নেব। তারপরে আমরা কনসিকুয়েন্ট বলে চলমান অবস্থায় কিছু হলে ম্যাডাম যখন বলা শেষ করবেন, and then you will also flourish
of your feedback matters or the gap matters. তাহলে ভালো হবে যেমন ম্যাডাম একটা কিছু বলতে চাচ্ছেন, she maybe run on that topics of the equals. খুব ভালো লাগলো। আর একটা হচ্ছে extraordinary actually other teachers, as usual I came and found here that they are demonstrating or teaching with mother language. Of course we are Bengali, our holy language, sacrificed language, no problem, but communicating the instructions of here the language English, so we should have to also practice on it, and not only that, to write down properly or actively knowing the correct in English in your answer script. Okay, আমরা অনলাইনে পরীক্ষা দিচ্ছি কিছু footnote এখন, though it is initially, so questions are to be taken as per or also arrange the situations, clear? But next times we will also ask the question such what not of any ছোট ছোট question আসবে 2 লাইন 3 লাইন শূন্যস্থান আসবে, gaps আসবে। তো এইজন্য যেটা বলা যে you are actually learning here very fastly, that means traditionally, so it will be no problem. Our madam is fully correct here. Okay, madam সুন্দর করে ইয়ে করছেন, দেখা যায় সেকশন গুলো এবং পয়েন্ট আউট করে বোঝাচ্ছেন। এখন maximum students are here graduations, okay, and some students are coming from undergraduate level, LL or HSC level, okay, and so you should have to attention in the lecture here, those who are regular students. And exempted, the students are not required here to join. Exemption যারা আছেন যে একটা হয়তো পাবেন IT law আমাদের কিছু ক্ষেত্রে exemption থাকে, এই জন্য ওনাদের হয়তো প্রয়োজন হবে না, but in the interest of you may join, কারণ আপনি exemption পেলেন, exempted হয়ে গেলেন, এগুলো আপনার লাগবে। Without knowing properly the business laws, taxations, actually if you become chartered accountant, and it will be very difficult to gather knowledge, absorb knowledge, and also implement the rules and regulations. Okay. Once upon a time, these are called, that means accounting or assurance or auditing, basic subject. But in the changing of the era and also demand of the market, এখন যুগ হয়ে গেছে taxations, যুগ হয়ে গেছে business laws, corporate laws. তো এই জন্য আমাদের এখন these are the combinations of knowledge, professional. Okay, so actually you are now in professional educations or also the what business studies. This is practical business studies. It is chartered account, my dear. এই জন্য ভাই বোনরা যেটা বললাম যে লটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, যারা এক্সামশন পেয়েছেন যদি ফাঁক থাকে এগুলো শিখে ফেলেন, কারণ you will be updated from it. হয়তো পরক্ষণে এটা হবে না। আবার ইয়াসমিন ম্যাডাম ভেরি গুড, আমি আসলাম এই কারণে যে ক্লাসিফাইড টু টিচার্স দিস সাবজেক্ট, একটা হচ্ছে আওয়ার অলসো renowned faculty Mr. Mohammad Salim Raja FCA and our madam also, and I think the preparation which has been taken by our madam absolutely correct. এ ধরনের কম দেখা যায়, ছোট ছোট করে সুন্দর সুন্দর করে দিচ্ছেন। এখানে those who are weak in English, you may ask বাংলা, okay, and madam you may consider, আমাদের অনেকে আছে ইংরেজি হয়তো সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে পারবে না, আপনি বাংলায় বলবেন, ম্যাডাম হয়তো ওটাকে প্রথমে just to translate English, but time to time he will also replay or resolve of your questions, কারণ wisdom or the proper understanding have with our ম্যাডাম, কাজে অসুবিধা হবে না। আপনাদের ম্যাডাম যে ক্লাসগুলো নিচ্ছেন অত্যন্ত প্রস্তুতি সহকারে নিচ্ছেন, কাজে you might have to also knowing this matter that you will ask the questions, I will also feedback the correct and authentic ways of your proper information. তো এই জন্য এইভাবে শিখে নেই, যেমন এখানে
আমরা অনলাইনে যে এক্সামটা এখানে 50 মার্কস হলেও কি হবে, প্রথমে ট্রু ফলস এর একটা সমন্বয় আছে, যেমন এখানে সেকশন যেটা বলা হচ্ছে এইগুলো বিষয় হুইচ অলসো রিলেটেড দ্য সেকশন, আসলে একটা কেস দিয়ে বলে দিল যে দ্য কেস ইজ রেফার টু দ্য সেকশন, বলো আবার হয়তো বলে দিল যে দিস কেস অলসো ডিপেন্ড রিলেটেড টু দ্য আর্টিকেল এত, এইভাবে আসতে পারে। আবার কিছু সংজ্ঞা টাইপের থাকতে পারে, ল কন্ট্রাক্টস, পার্টনারশিপ, কোম্পানি লস, এবং আরেকটা হচ্ছে আমাদের নেগোশিয়েবল অ্যাক্ট। তো এই জন্য ক্লাসিফাইড বাই দ্য ফোর, আই থিঙ্ক ফোর কন্টেন্টস বলি, আর আপনার এটা সবচেয়ে ভালো হয় যে গ্রিড, গ্রিড ওয়াইজ এগুলো আমাদের রেসপেক্টেড টিচার্স উইল বি ইন্ট্রোডিউস আপন ইউ, নো প্রবলেম। তাহলে আমি 5টা কথা বললাম, এর মধ্যে একটা হচ্ছে যে ইনস্ট্রাকশন যেহেতু ইংরেজি, কাজে ইউ অলসো অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য ইনিশিয়েটিভস অফ আওয়ার রেসপেক্টেড ম্যাডাম। ছাত্রদের বলবো হয়তো একটু কষ্ট হলেও ওয়ান্স আপন এ টাইম ইট উইল অলসো হেল্প ইউ। 7 দিনে ইংরেজি শেখা যায় না, 1 সপ্তাহ হয় না, 3 মাসেও হয় না। তো কাজেই মাই ডিয়ার লিটল ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স, দিস ইজ দ্য বেস্ট অপরচুনিটি অফ ইউ। আর যেভাবে ম্যাডাম টিচিং দিচ্ছেন, just to stand on in your class 8 and up to, I think, intermediate, you can also upgrade of knowing further, also eliminating of your proper influence or writing the English act. Second হচ্ছে যেটা যে আপনারা এই যে এক একটা করে বুঝে বুঝে নেবেন। Yes, I will also request our madam, after concluding of your sections, even the syllabus grid of the content, যেগুলো আছে শেষ একটু আগে এড়িয়ে দেখে বা রেফারেন্স ক্যারি করে আমাদের টিচাররা আছে এগুলো একটু করলে ভালো হবে, কারণ সিনারিও বেস কোশ্চেন্স আসবে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস এন্ড আমার অনারেবল ম্যাডাম। সিনারিও বেজে যখন আসবে জাস্ট লাইক কম্পোজিশন, তাহলে কি হলো যে আমাদের অ্যাসুরেন্স বাদে সবগুলোতে সিনারিও ডেফিনেট কেস বলে, কেসগুলো অথবা কোনো প্রেক্ষাপট পার্সপেক্টিভ ক্যারি করে সেখানে ইউল বি আস্কড ফর the multiple choice questions, fill in the gaps questions, nota bene, footnote, etc. matters. That means which questions will be asked in the upcoming exam and next, all will be commented from the teaching or taught area of your respective teacher. Because এখানে এত এটা সার্টিফিকেট লেভেল মানে নলেজ লেভেল বলা হয়। তো এই আর অনলাইনে যেটা আবার ম্যাডাম is also absorbed this and on the ways. So কাজে ম্যাডাম আমাদের পরীক্ষার ভিতরে আছেন দেখছেন, এবং আরো ভালো হবে। By this time she has been covered all the area, no problem. এই গেল। আর ফাইনালি যেটা বলতে চাইবো যে আমাদের লেকচার যেটা আছে 10টা ক্লাস ওকে, বাট ইফ it is required we may extend, no problem. এই জন্য ম্যাডামকে বলবো you please carry your valuable lectures in consultation with the students and reach there. 10টা আছে, আপনাকে 14টা পর্যন্ত আপনি নিতে পারেন, এবং সে অনুসারে ছাত্রদের সাথে রিভিউ ক্লাস দরকার আছে। এই জন্য একটা 13 ক্লাসে যদি ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, বিথি সহ অন্যান্য যারা আছেন, পেন্টা ক্যাপ্টেন্স, 5 জন যারা, তো যেটা বলতে চাচ্ছি যে ম্যাডামের কাছে জেনে নেন, সবকিছু বুঝে নেন, and after completion of the 12 you can request madam in 13 classes as a review or overview of the session and একটা mock test 13 ক্লাসে একটা দেওয়া যেতে পারে, subject to also advantage and grant from your honorable madam. ম্যাডামের সাথে আলাপ করে একটা mock test 13 ক্লাসে নিয়ে নিন। অনলাইনেই প্যাড তৈরি করে দিয়ে ইয়ে করা হবে, যেমন ওয়ার্ড প্যাড করি বা ইয়ে করি, কোশ্চেনটা ম্যাডাম এভাবে ইয়ে করে নিন, and I think by this time you will be observed in the final exam. দেখে আপনার এইভাবে হবে, কারণ you will also there, I think, invigilator or coordinator. By this time I have also consulted with Mr. Anand Jaman, it will be no problem.
আর আরেকটা হচ্ছে যে লাস্ট ক্লাস 14তম, সেটা রিভিউ এন্ড ওভারভিউ, এন্ড দ্যাট ইজ দ্য রিমার্ক, এটা বললে রিমার্কেবল সেশন। দ্যাট মিনস আদ্যপান্ত সকল বিষয়ে ফিডব্যাক দিয়ে আপনাদের শেষ করে দেওয়া হলো, এই আর কি। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আর ম্যাডামকে বলবো যে ইফ এনি এলস প্লিজ টেল টু মি এন্ড জাস্ট টু গো উইথ ইউর স্টাডিজ, এন্ড ইট ইজ ভেরি beautiful and I think effective. Madam, please. Thank you very much, sir, for staying with us, for being with us sometime. But I would like to request you stay with us more, another 10 minutes, please. We can carry on so that you can observe. Okay, okay. Thank you very much. আর ছাত্রদের বলবো also here my Vithi and others, বোন, মিল্টন দেখা যায়, আরো দেখতে পাচ্ছি। আমি তো একটু বাসায় এসেছি অফিস থেকে কিছুক্ষণ আগে। তারপরে যারা আছেন সব, all are dear to us, কাজে ভালো করে করি, and we are here, no problem. এমনি কোনো সমস্যা নাই তো? No, alhamdulillah, no problem from my আমি side. I ছাত্রদের will try my একটু best. ম্যাডাম আকর্ষণ, কোনো সমস্যা নাই তো? যায় না না স্যার, কোনো সমস্যা নেই। না স্যার, কোনো সমস্যা নেই। না স্যার, সমস্যা নাই স্যার, আমাদের খুব স্যার, সমস্যা নেই। খরা ভালো, এমআই কবুল, কাজে অসুবিধা হবে না। and our madam is very nice. কোনো প্রবলেম হলে স্যার আমরা আপনাকে জানাবো স্যার। and if you have to join, I think আর আরেকটা বিষয় যেটা বলি যে আমরা একটু গুরুত্ব দিব, আমাদের যেমন তৌফিক আছে, বিথি আছে, যে একটু আমরা ইংরেজির দিকে, এটা দিস ইজ দ্য বেস্ট অপরচুনিটি ফর ইউ, তো প্লিজ গিয়ার আপ এন্ড অলসো অ্যাডভান্স অফ ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ। যেমন আমাদের সদ্য সিও স্যার ম্যাডামের মতো ইংলিশটা ইউজ করেন, করবো আমরা এটা করবো। এক সময়ে আমি একটু আগে বললাম না যে once upon a time it will be absorbed by you and you will be influent of telling further pay hearing appropriate in English. একবারে তো হবে না, এই যে আমি বলতেছি আবার প্রথমে কোথায় হচ্ছে, এখানে আসতেছে, তারপরে বের হচ্ছে। তো আপনাদেরও এক এক সময় টার্নিং টু ইউর সেন্স এন্ড ক্রিয়েট অলসো। কাজেই আমরা যেটা ভালো, যেটা প্রয়োজন, সেই দিকে আগ্রহশীল হব। দোয়া থাকলো, স্পেশালি আমি যখন ইন করলাম 82 ছিল, এখন দেখতেছি 97, and remain high, and madam 96 হবে। I expect that it will be increasing very soon 100 over. আর অন্যান্য যারা ছাত্র আছে, ম্যাডামের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, আমাদের কিছু কিছু ছাত্রের আইটি এবং বিজনেস ল এক্সামশন থাকে। প্লিজ, আল্লাহ হাফেজ, বাই, আবার দেখা হবে। আর বিদায় নিই ম্যাডাম। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু Assalamu আলাইকুম, alaikum. ইয়ামানিল্লাহ, আবার আসবো। আল্লাহ হাফেজ, জি স্যার। আসসালামু আলাইকুম। বাই। Okay, so dear, let's move to our basic discussion of today. So Ji, ma'am. while the business or partnership will be dissolved by the court, one partner or any of our partnership business, anyone, someone needs to go to court, then court will decide based on the ground. So what are those grounds? We should know, we should pick our brain the grounds of, that is the based on grounds that a partner can go to court and file a suit and court will decide. So first is unsound mind. Or who will go if someone is unsound mind? If someone is unsound mind out of 5, then suit can be filed by the next friend of innocent. Friend of innocent. It is friend. Sometimes there may be please typing mistake. Don't take it in other way. Just make it correct. Okay. Okay. So of innocent partner or any other partner. Or any other partner of the business, of the firm. Okay. This is one. The other thing is the next one. Next ground is permanently incapable. Permanently incapable. Who? Partner has become, any one partner, any partner has become permanently incapable to perform duties as partner. Okay, so in that case, who will go to court? The suit can be filed by any partner other than incapable. It means consider that someone out of 5, someone is paralyzed. So permanently incapable, permanently has become incapable to perform his duties as partner. So other partner
of the firm other than incapable one. That is, who is incapable, he or she will not go to court. The other, out of if out of 5, 1 is incapable, other 4, any of other 4 will go to court. Then court will decide to dissolve the business. Okay, that is fine. The number A was unsound mind. Please take to your brain unsound mind. And the scenario is the mamla korte ke jabe korte, the next friend of insane partner, that is the unsound mind partner or any other partner. And number B, permanently incapable. Like this, if someone has become paralyzed, okay, just take this to your brain so that you can remember. To perform duties as partner. To perform duties as partner. Okay, then who will go to court? The suit can be filed by any partner other than incapable one. Clear? Okay, go see. Let's see. Section 44C. I like to mention these repeatedly. Section 44C, so that you can stick to your brain. Okay, Section 44C. A partner willfully or persistently. A partner willfully or persistently commits breach of agreement. That is partnership based on agreement, you know. Partnership based on agreement. So agreement, what are the terms and conditions or the requirement we agreed in the beginning of the business? The agreement, the partners, they are someone willfully or persistently or repeatedly breach that agreement. Then based on this ground, court also can pass order to dissolve the business. And in this case, who will go to court? The suit can be filed by any partner. You see, I have written here shortly. You see, it is in bracket because there can be a scenario. What some just few minutes ago mentioned, there will be scenario. You can get such question here that in case of this, willfully or persistently commits breach of agreement. In case of this, to dissolve the business by the court, who is able, who has the power to go to court? ম্যাম পাশাপাশি একটু বাংলা বলেন না ম্যাম, বুঝার মতো করে না। সরি ম্যাম 3 নাম্বার হচ্ছে তাহলে কোন একটা ফার্ম বা কোন একটা পার্টনার হচ্ছে কন্ট্রাক্টের বিনিময়ে কিছুদিন কোনো সময় নির্দিষ্ট সময় একটা কন্ট্রাক্ট করলো, এটা শেষ হয়ে গেলে সময়টা তাহলে ডিসলিউশন হয়ে যাবে। That is in other one. Please try to understand. I think you were late. We can go here. এটা একটা এক্সাম্পল দিলে listen, okay, we carry on this one, otherwise we cannot finish because 9:20 we are only already. Okay, আমরা দেখি যে এখানে ব্রিচ অফ এগ্রিমেন্ট, আমাদের এগ্রিমেন্টে যদি টার্মস গুলো থাকে যে আমরা কি রুলস টু রান দ্য বিজনেস ফর এনি ওয়ান অফ দ্য পার্টনার, ইট ইজ repeatedly remember. আপনাকে শোনা যাচ্ছে না। is not clear. I'm not getting your sound, please. ম্যাম সাউন্ডটা হচ্ছে কমে আসতেছে আপনার। Now is it clear now? ম্যাম ক্লিয়ার ম্যাম। And I am getting some side sound. Is there anybody who can take care of some side sounds? Is it fine? Okay now? Yes, ma'am. Is it okay now? We don't like to waste our time because if you have any problem to get my screen, if you have any problem regarding sound, please raise your voice. Okay, then let's carry on our discussion because we have to finish today's discussion. Okay, breach of agreement. Remember, you just take this to your brain: breach of agreement by any partner persistently or willfully and repeatedly. Then any partner, any of other partner, suit can be filed by any partner. You see, এখানে কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে there are two issue. একটা issue হলো এই গ্রাউন্ডটা arise হলে then who will go to court? আপনার এই related portion আসতে পারে. That's why I have taken in shortly in bracket. You see, shortly in bracket. For this ground, who will go to court?
that based on this scenario, to decide the farm by the court, শোনা যাচ্ছে না ম্যাম। who will go to court? Is it okay? Who will ম্যাম go সি to court? নাম্বারটা কিছুই বুঝতে পারছি না আর Number C, আপনার কথা a শোনা partner যাচ্ছে না willfully, persistently commits breach of agreement after ম্যাম লেকচার পাশাপাশি একটু বাংলাটা বলেন না ম্যাম, বুঝতে কষ্ট হচ্ছে। আচ্ছা, আপনার এগ্রিমেন্ট পার্টনারশিপ বেসড অন এগ্রিমেন্ট, কারেক্ট, রাইট? Up to Yes, this, ma'am. okay, partnership based on agreement. Yes, ma'am. জি ম্যাম। Okay, so what মানে ম্যাম ব্রিজ অফ এগ্রিমেন্ট মানে কি এগ্রিমেন্টের মধ্যে এত টার্মস থাকবে, কন্ডিশন থাকবে, কিভাবে বিজনেসটা রান করবে, কোন জায়গায় রান করব, কে কি কাজ করবে, কার কি রেসপন্সিবিলিটি, all will be mentioned in the agreement. You don't know? As per section mutual rights and liabilities, section 13, we already finished this section. ওই সেকশন গুলোতে যেগুলো মেনশন করা আছে যে আমরা কিভাবে বিজনেসটা রান করব, কোথায় আমাদের প্রোডাকশন হবে, কোথায় সেল হবে, কে কোন ডিউটি করবে, আমাদের মিউচুয়াল রাইটস কি, মিউচুয়াল অব্লিগেশনস গুলো কি আছে, দিস উইল বি মেনশনড ইন দ্য এগ্রিমেন্ট। ওকে, আমার যদি বলা থাকে অ্যাজ এ পার্টনার I agreed beginning of the business to run the business as active partner, and now I am not doing that one. So how the business will run, and I am doing it willfully and persistently, repeatedly. I don't do my work. I don't go to office. আপনি কি হ্যাপি গট মাই পয়েন্ট? আমি একজন পার্টনার, আমি এগ্রিমেন্ট বলেছিলাম আমি অ্যাক্টিভ হিসাবে কাজ করব। I am not doing that one. It means I have broken the agreement. Finish? চুক্তি অনুযায়ী কাজ না করে চুক্তি লঙ্ঘন। আমার মনে হয় we are spending long time here. We have to go far. ওকে ম্যাম। Now I'm coming. It is my duty to make you understand. আপনি কি এইটুকু বুঝেন নাই? এগ্রিমেন্টটা আপনার যে টার্মগুলো থাকবে, আমাকে এগ্রিমেন্টে বলা হয়েছিল, আমি এগ্রি করেছিলাম, I agreed I will work for the business, I will be active partner, and I am not doing that one. I am not going to office. It means I am breaking the agreement. Fine? Yes, ma'am. Okay, so take your brain, breach of agreement, remember. Breach of agreement, the section 44C, breach of agreement. So who will go to court? The suit can be filed by any partner, by any other partner, okay? Now, the section 44D, if a partner has transferred the whole of his interest to an outsider. Remember, here one thing is, আমরা কিন্তু transfer of interest করেছি. Can you remember that one? মিস আপনার কথা কিছু শোনা যাচ্ছে না। Can you, is it clear now? জি মিস। ম্যাম শোনা যায় কিন্তু মাঝে মাঝে হচ্ছে এত সাউন্ড কমে যায়, মানে সাউন্ডই আসে না মাঝে মিস মাঝে। আপনার স্পিকারটা মনে হয় সরে যাচ্ছে বারবার। Okay, I'm trying my best. Now it is clear. জি মিস। Okay, so আমরা এখন যেটা পড়বো, আমরা কিন্তু before we already studied regarding the section regarding the transfer of interest. Can you remember that one? ওখানে ছিল যে আপনি ইন্টারেস্টটা ট্রান্সফার করতে পারেন। দ্যাট ইজ আমার 25%. I think you can remember I mentioned 25% I have shared. I have sold 10% out of 25. So the 10% who is holding 10%, he or she will be sub partner. Can you remember? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now come to the point. এখানে আমি আপনাকে ওই সেকশনটা টেনে আনতেছি so that you can understand, you can differentiate. এখানে আপনাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, লাইনটা বুঝতে হবে কি লাইন। ওখানে ছিল আপনার পার্শিয়াল ট্রান্সফার ইজ permitted by the law. Okay, আর এখানে কি বলতেছে, পার্শিয়াল ট্রান্সফার ইজ হোল অফ হিজ ইন্টারেস্ট of a partner and interest transfer to the outsider. আমার 25% আছে, আমি 25% বিক্রি করে দিলাম আউটসাইডারের কাছে। Okay, so in this case the other partner can go to court and court may decide or order to dissolve the business. That's all. Okay, now go to section 44E. Firm is carrying business ম্যাম ডিটা বুঝি নাই ভালো করে। আমি আমার হোল ইন্টারেস্ট, আমি 25% ইন্টারেস্ট আছে, 25% শেয়ার আছে, আমি 25% বিক্রি করে দিলাম। কথা বোঝা যাচ্ছে না।
out of 4 এখন কি আসতেছে আমি বুঝতেছি না I have full internet what is the problem are you ম্যাম আপনার স্পিকারে মেবি সমস্যা are you okay now is it okay now ম্যাম এখন ঠিক আছে কিন্তু যখন পড়াতে যান তখন দেখা যায় কথা আসছে না মানে বোঝা যাচ্ছে না okay ম্যাম আপনার মাইকটা প্রবাবলি সরে যাচ্ছে কথা বলতে বলতে এইজন্য so now do you get me clearly now yes ma'am is it clear now Yeah, clear, ma'am. yes ma'am Yeah, clear. now clear okay let's back to the study okay partner I have 25% interest okay I have 25% share as a partner is it clear yes ma'am okay then এই 25% এর আমি পুরোটাই আউটসাইডারের কাছে বিক্রি করে দিলাম got my point জি ম্যাম okay এই ক্ষেত্রে অন্যান্য যে other who are the other partners they can go to court to dissolve the business because they are not agree is it clear yes ma'am okay we are taking long time to this section so just take it to your brain whole of his interest to an outsider okay acha then other thing the other two grounds are for section 44 dissolution by the court dissolution by the court firm is carrying continuously loss simple issue business run korte parche na continuously bochorer por bochor loss hocche so the business will be dissolved by the court okay finish okay on any other ground which renders it just and equitable that the firm should be dissolved এমন কোনো বিষয় রেজ করলে যেটা আপনার জাস্ট ইকুইটেবল হবে দেন পার্টনার ক্যান গো টু কোর্ট দেন কোর্ট ক্যান ডিসাইড টু ডিসলভ দ্য বিজনেস ফিনিশ মেক সেন্স ওকে নাও আমরা আরেকবার বলেন ম্যাম হুম লাস্টেরটা একটু আরেকবার মানে বুঝি নাই জাস্ট এন্ড ইকুইটেবল মানে অনেক বলে না এটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করি আপনি একটা বিজনেস করছেন এই বিজনেসে এমন একটা বিষয় রাইজ হলো যেটার কারণে আমরা সবাই এগ্রি করলাম ওকে উই ডিসলভ দ্য বিজনেস উই ক্যান ফিনিশ ইট just and equitable and then we will go to court that is partner will go to court or any of the partner will go to court then court will pass order to dissolve the business make sense yes ma'am okay finish so should I review it again you see how many sections how many grounds are there have you seen A B C D okay E F that is there are 6 remember unsound mind say with me এই জিনিসটা unsound ক্লিয়ার হয়নি তখন মানে একজন পার্টনারের জন্য কি পুরো বিজনেসটাই ডিসলভ হয়ে যাবে আমার মনে হয় আমরা এই জিনিসগুলো আগে অনেক ডিসকাশনে গিয়েছি দেখেন বিজনেসটা হলো পার্টনারশিপের মানেই হচ্ছে উই শুড হ্যাভ very good understanding mutual understanding will be there one is well if one is unsound mind okay we can go to court or otherwise we can stay with us and we can make her separate no problem কিন্তু আইন আপনাকে বলে দিচ্ছে যে এই গ্রাউন্ডে কোর্ট অর্ডার করতে পারে কিন্তু আমি যদি কোর্ট না যাই আউট অফ 5 Madam, your voice is not clear, madam. Out of 5 4 are agree okay to close okay that it can be done by themselves also they can run also business no problem okay আপনার একজনের কারণে একজন আনসাউন্ড মাইন্ড হলো আমরা তো তার যে ওয়ারিশগণ আছে তার যে ফ্রেন্ড আছে আমরা তার যে মানে এটাকে কি বলে রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে we can make him understand we can close his portion we can run the other 4 can run no problem okay so let's move to the next section okay section 45 liability for acts of partner done after dissolution liability for acts of partner remember try to understand liability for acts of partner পার্টনারদের লায়াবিলিটি পার্টনারদের অ্যাক্টের কারণে কি লায়াবিলিটি ক্রিয়েট হতে পারে হ্যাঁ ডান আফটার ডিসোলেশন হ্যাঁ উই ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ওয়ান
until see আমরা কিন্তু consequence of dissolution এ আছি আমরা dissolution এর পরে আমাদের কি কি ফলাফল হতে পারে আর কি কি রিলেটেড ইস্যু আসতে পারে আমরা সেই বিষয়গুলো এখন দেখব আপনি একটু জাস্ট এটা হলো গ্রস একটা সেন্স consequence of dissolution dissolution এর পরবর্তী কি কি বিষয় আমাদের সামনে আসতে পারে these are related with that okay acha now we'll see section 45 liability for acts of partner done after dissolution okay until the public notice given of dissolution amake ekhane je I have to take to my brain the key words are notice given of dissolution hoar pore ekta notice dite hoy we will get this section 72 okay নোটিশ দেওয়ার একটা আপনার সেকশন আছে যেটা ডিসলিউশনের পরে একটা পাবলিক নোটিশ দিতে হবে যে দ্য ফার্ম ইজ ডিসলভ ফ্রম দ্যাট ডেট ওকে ওকে এই নোটিশ দেওয়ার আগ পর্যন্ত রিমেম্বার আনটিল দ্য পাবলিক নোটিশ গিভেন অফ ডিসলিউশন কিসের নোটিশ ডিসলিউশনের নোটিশ দেওয়ার আগ পর্যন্ত পার্টনার্স কন্টিনিউ টু বি লায়াবল টু থার্ড পার্টিস রিমেম্বার কি লায়াবিলিটি আছে ফার্মের অ্যাক্টের জন্য কি লায়াবিলিটি আছে partners continue to be liable to third parties for all acts in connection with the affairs of the firm আমরা জানি ফার্মের অ্যাফেয়ার্স এ কোনো কাজ ফার্মের অ্যাফেয়ার্স এ যখন আমি এঙ্গেজ থাকবো কাজ করব ফার্মের পক্ষ হয়ে ওই কাজটা ফার্মকে বাইন্ড করে আমরা এই সেকশনগুলো অলরেডি স্টাডিড সো আমরা ওই সেকশনগুলো কন্টিনিউশন মানে ডিসলিউশন হলে ওইটার কি হবে মানে ওই যে আমার কাজের কারণে আমি ফার্মের বিজনেস দেখাশোনার কারণে যে কাজগুলো ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস গুলো আমি করি এবং ফার্মের নামে করি রিমেম্বার দ্য সেকশন ট্রাই টু রিমেম্বার আমি ফার্মের নামে ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করব ট্রাই টু রিমেম্বার এবং এই লেনদেনটা ফার্মকে বাইন্ড করবে আচ্ছা এই যে আমরা ওখানে বাইন্ড করার যে পাওয়ারটা দেওয়া আছে ওই পাওয়ারটা ডিসলিউশনের পরে কি হবে দিস ইজ দ্য কনসিকিউশন অফ ডিসলিউশন ওকে আচ্ছা এখন ওই পাওয়ারটার এখন কি হবে আমরা দেখি কি হবে until the public notice given of dissolution only public notice দেওয়ার আগ পর্যন্ত dissolution court order করলো then আমরা order করলো so we have to execute this right আমরা একটা public notice দেব the firm will be dissolved from that date the specific date okay partners continue to be liable ওই ডেট পর্যন্ত remember until the public notice given ওই ডেট পর্যন্ত partners continue to be liable to third parties for all acts in connection with the affairs of the firm. Make sense? Okay, let's move to section 46. Okay, dissolution এর পরে কি হবে পরিসমাপ্তি যেটাকে বাংলায় বলে উইন্ডিং পরিসমাপ্তি বা একদম এটাকে আমি you see I have mentioned here some other synonyms. You see finish up or end up. It should be end. Are you with me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, I'm correcting here. There are some, you already got this sheet today, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so there are some typing mistake because ম্যাম এখানে ইউ ই হবে ম্যাডাম yes, E, you have to made it E, okay? That's why I have that here, okay. So take, you just correct to your sheet, okay? Okay, end up, that is, we'll close all these things. মানে হিসাব কিতাব দেনা পাওনা we'll close all. So, এখন section 46 কি বলে winning up. Upon dissolution, the firm comes to an end as per law. Firmটা এখন dissolution order হয়ে গেছে or we decided to dissolve the firm. এখন the firm comes to an end. Okay? The assets of the so কি হবে এখন আমরা সব শেষের কাজগুলো করব যেগুলা দেনা পাওনা আছে যেগুলা অ্যাসেট আছে সেগুলা আপনার কালেকশন করব সেগুলো পেমেন্ট করব ডেটস পেমেন্ট করব all these things to be closed or in this case what law says the assets of the firm must be collected what will be done assets of the firm must be collected and applied after collection the assets of the firm collected and applied in payment of debts and liabilities make sense
উইন্ডিং আপে আমরা কি করব? আফটার ইন 46 সেকশন 46 ডিলস উইথ দ্য উইন্ডিং আপ, দ্যাট ইজ আফটার ডিসোলিউশন, আপন ডিসোলিউশন ফার্ম কামস টু এন এন্ড, ফার্মটা একদম সর্বশেষ যে হিসাব কিতাবগুলো আছে, দেনা পাওনাগুলো আছে, আমরা সেগুলো ফিনিশ করব, ওকে, ক্লোজ করব। সো কিভাবে করব? দ্য অ্যাসেটস অফ দ্য ফার্ম মাস্ট বি কালেক্টেড, যা অ্যাসেট আছে আমরা সেগুলোকে একসাথে করব, কালেক্ট করব এবং এগুলোকে অ্যাপ্লাই করব কোথায়? ইন পেমেন্ট অফ ডেটস এন্ড লায়াবিলিটিস। ক্লিয়ার? ওকে, এখন দেখেন, আর এটা হলো গ্রস, হ্যাঁ, অ্যাসেটস গুলো কালেক্ট করব, তার পেমেন্ট করব, এগুলোকে অ্যাপ্লাই করব কিসে? ইন পেমেন্টস অফ ডেটস এন্ড লায়াবিলিটিস আর অফ দ্য ফার্ম। ওকে, তারপরে কি হবে? if surplus, যদি surplus থাকে out of this asset, you see the screen is clear with you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, you see if surplus, what surplus? Surplus means out of this asset, আপনার asset আছে, আপনার যা asset আছে, আপনার debts এবং liabilities গুলো পেমেন্টের পরে যদি surplus থাকে, remember if surplus out of these assets, okay, to be distributed among the partners, fine. Okay, if deficit যদি কম থাকে তাহলে কি হবে? To be paid by partners as per agreement. Finish? Because আমরা যে এগ্রিমেন্টে ছিলাম সেখানে কিন্তু এই কথাগুলো বলা থাকবে। In agreement terms of the agreement, what will be there? Business to be done in this manner, this will be our understanding, this will be our obligation. If we go to dissolve, then what will be, how the loss will be shared by us. Okay, these all will be mentioned there. You know, the partnership based on agreement. So agreement এ এই কথাগুলো বলা থাকবে যে বিজনেস যদি ডিসলভ হয়, আমরা উইন্ডিং আপ করব, আমরা ক্লোজ করব, তাহলে লসের কি হবে? যদি লস থাকে তাহলে লসের কি হবে? ওইটাও এগ্রিমেন্টে মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মাধ্যমে we decided and written in the agreement express. What are the express? It must be expressed, it cannot be implied. We read before in first class, express and implied conditions. Okay, so it must be expressed in the agreement, and when we go to dissolve the firm, then if deficit to be paid by partners as per agreement. Finish? Okay, move to next section. Section 47. Okay, continuing authority of partners for purpose of winding up. আচ্ছা, আমরা এতক্ষণ দেখলাম we have seen here আমরা winding up করব কিভাবে? অ্যাসেট গুলো কালেক্ট করব, we collect the asset and be applied in payment of debts and liabilities. Finish. In case of surplus, this to be distributed among the partners. The other thing is deficit. If deficit to be paid by partners, but where, how? As per agreement. Agreement আমরা যা বলেছি আমরা কি ইকুয়ালি সবাই লস শেয়ার করবো? কিন্তু আমাদের ইনভেস্টমেন্ট যদি ডিফারেন্ট হয়, আপনার অনেক সময় ইনভেস্টমেন্ট ডিফারেন্ট, আমার 10,000 আপনার 5,000, তাহলে অনেক সময় এরকমও হতে পারে আমি 10,000 ইনভেস্ট করছি, আপনার 5,000 ইনভেস্ট করেছেন, আমরা শেয়ার প্রফিটকে শেয়ার করব ইকুয়ালি। ইট ক্যান বি বিকজ অল থিংস আর মিউচুয়ালি what is that, mutual, based on mutual understanding. Okay, so as per agreement, it will be যদি এগ্রিমেন্ট বলে, if you mention in agreement, expressed in agreement that loss will be shared equally, then it will be shared equally. That is as per agreement. As per agreement. Now go back where we went. Okay, আমরা গিয়েছিলাম 47 এ। 47 এ কি বলছে? Continuing authority of partner for purpose of winding up. Continuing authority of partners. দেখেন পার্টনারের যে অথরিটি গুলো দেওয়া আছে, can you remember? Section 13. Can you remember? Yes, ma'am. Okay. No, section 30. I am wrong here. Why you are not saying, please? Section 13 is not authority of partners. Section 13 is saying what? No remuneration will be paid, share of profit, interest to be paid out of profit only, 6% to be paid on advance. If invested by any partner, if given by any partner, these are mutual rights and obligations. Why you are not telling me? I am wrong. Section 12. Okay, so section now come to the main point. The authority of each partner, প্রত্যেকটা পার্টনারের যে অথরিটি দেওয়া আছে to bind the firm, এটা কন্টিনিউ করবে। কতক্ষণ কন্টিনিউ করবে? আমরা কিন্তু এখন পড়ছি we are in the consequence of dissolution. ডিসোলিউশনের পরবর্তী ফলাফল বা ঘটনা বা বিষয় আদি তা আমরা
এগুলো রিলেটেড ইস্যু, ডিসোলিউশনের পরে যে বিষয়গুলো আমাদের আসবে। আচ্ছা, কি কি আসতে পারে তার মধ্যে এটা একটা আছে অথরিটি অফ ইচ পার্টনার, যেটা অ্যাজ পার প্রিভিয়াস উই রিড ইট, অথরিটি অফ ইচ পার্টনার বাইন্ড দ্য ফার্ম কন্টিনিউ করবে। ঠিক কি দেখেন এখানে আন্ডার সেকশন 30 এখানে কি বলা আছে, নো রেমুনারেশন দেওয়া হবে না, কোনো রেমুনারেশন দেওয়া হবে না, শেয়ার অফ দ্য প্রফিট, ইন্টারেস্ট পেড আউট অফ প্রফিট অনলি 6% অন অ্যাডভান্স এটসেট্রা। আচ্ছা, এই যে অথরিটি অফ পার্টনারের বাইন্ড করবে ফার্মকে, এগুলা কন্টিনিউ করবে, কতক্ষণ কন্টিনিউ করবে আফটার ডিসোলিউশন, কতক্ষণ কন্টিনিউ করবে, দিস ইজ রিলেটেড উইথ দ্যাট সেকশন, প্লিজ টেক টু ইউর ব্রেন। টু উইন্ড অফ দ্য অ্যাফেয়ার্স অফ দ্য ফার্ম, দ্যাট ইজ ফার্মের যে কার্যকলাপগুলো আছে, হিসাব কিতাবগুলো আছে, দেনা পাওনাগুলো আছে, টু উইন্ড আপ, to clean up, to finish up. Okay, remember, can you remember to wind up? ফার্স্ট প্যারাটা বুঝতে পারিনি। না, ফার্স্ট প্যারাটাই হলো এটা হলো কনসিকুয়েন্স হলো অথরিটি অফ ইচ পার্টনার। আপনার যে কতগুলো অথরিটি থাকে ফার্মকে বাইন্ড করার জন্য, এইটা কতক্ষণ ম্যাম আপনার কথা বোঝা যাচ্ছে না। কতক্ষণ কন্টিনিউ করবে ডিসোলিউশনের পরে, এই যে অথরিটিটা আছে টু বাইন্ড দ্য ফার্ম, এটা কতক্ষণ কন্টিনিউ করবে? আর ইউ ফাইন উইথ মি? ডু ইউ গেট মি? Yes, ma'am. ওকে, কতক্ষণ কন্টিনিউ করবে? এখন দেখি আমরা টু উইন্ড আপ দ্য অ্যাফেয়ার্স অফ দ্য ফার্ম, মানে ফার্মের কার্যকলাপগুলো ক্লোজ করার আগ পর্যন্ত। ওকে, অথবা কার্যকলাপগুলো ক্লোজ করতে যতটুকু লাগে এতটুকু পর্যন্ত এটা কন্টিনিউ করবে অথরিটি অফ ইচ পার্টনার। ফিনিশ। নেক্সট, ওকে, টু কমপ্লিট দ্য ট্রানজাকশন বিগান বাট আনফিনিশড এট দ্য টাইম অফ ডিসোলিউশন। দেখেন ডিসোলিউশনের আগে কোনো ট্রানজাকশন শুরু হয়েছিল, যেটা যখন ডিসোলিউশন হচ্ছে ওটা শেষ হয় নাই। সো up to unfinished of the time of the unfinished of that transaction of the time of the dissolution, up to that time your authority remain continue. Make sense? Okay, এখন আসেন এই দুইটা হলো গ্রাউন্ড। আমার যে অথরিটিটা আছে এইটা কতক্ষণ কন্টিনিউ করবে আফটার দ্য ডিসোলিউশন টু উইন্ড আপ দ্য অ্যাফেয়ার্স অফ দ্য ফার্ম। ফিনিশ, টু কমপ্লিট, remember, to complete, to finish, to end up the transaction began, শুরু হয়েছিল but unfinished, যেটা শেষ হয়নি, of the time of dissolution, ডিসোলিউশনের মধ্যে, ওইটা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আমার অথরিটি অফ পার্টনার থাকবে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ওকে, an insolvent partner cannot bind firm, remember it is related issue। এইটা আপনাকে একটু, এইটা হলো অ্যাপ্লিকেশন অফ দিস, বাট where it cannot be applied, কোথায় অ্যাপ্লাই করা যাবে না। An insolvent partner cannot bind the firm in any case after the adjudication first by the court. Okay, an insolvent partner cannot bind the firm is যে insolvent হয়ে গেছে সে কিন্তু ফার্মকে কোনো কারণে বাইন্ড করতে পারবে না। ফিনিশ। নাও মুভ টু দ্য নেক্সট। ম্যাম, ইয়েস প্লিজ। ম্যাম আগের স্লাইডটাতে ম্যাম 2 নম্বরটা যেটা বললেন যে কোন আনফিনিশড ট্রানজাকশন কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত, এখন যদি ডিসোলিউশন আগে হয়ে যায় বাট আমার ট্রানজাকশনের কিছু পোরশন বাকি আছে, সেই ক্ষেত্রেও কি এটা হবে? না, ডিসোলিউশন হবে, ডিসোলিউশন এবং উইন্ডিং আপের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। এটা না বুঝলে আপনার এই ঝামেলাটা থেকেই মানে যাবে। ম্যাম উইন্ডিং আপের কথা বললাম আর কি ম্যাম, যদি আমার ফুল ক্লোজড হয়ে গেল। হ্যাঁ, না, আবার ডিসোলিউশন হলো, ডিসোলিউশন মিন্স ডিসিশন, মানে টুকরা টুকরা করে ভাঙার একটা ডিসিশন হয়ে গেল। কোর্ট বললো এই হলো অর্ডার, আপনারা ফার্ম ডিসলভ করে দিবেন। আমরা আসলাম, এসে আমরা ফার্ম ডিসলভ করার কত তারিখ থেকে করব একটা ডিসিশন, একটা নোটিশ দিলাম অ্যাজ পার সেকশন 32 অফ দিস অ্যাক্ট। আচ্ছা, এরপরে কি করতে হবে? এখন যে হিসাব কিতাবগুলো ক্লোজ করতে হবে, ইট উইল টেক সাম টাইম। ঠিক আছে, এখন এই যে ডিসোলিউশন কোর্ট, আপনারা কোর্ট যে ডিসোলিউশনের অর্ডার দিল, এর ডিসোলিউশনের আগে যেদিন অর্ডার দিল তার আগে একটা ট্রানজাকশন ছিল যেটা আনফিনিশড, নট ক্লোজড। ওই ট্রানজাকশনটা তখনও ওপেন আছে, ফিনিশ হয় নাই, ডিসোলিউশন অলরেডি অর্ডার হয়ে গেছে, কোনো অসুবিধা নেই। ওই ট্রানজাকশনটা ক্লোজ করা পর্যন্ত আমার ওই অথরিটিটা থাকবে। ফিনিশ? ওকে ম্যাম, বুঝতে পারছি। অথরিটিটা এই যে আমরা কিন্তু কি পড়ছি, আপনি একটু কাইন্ডলি স্টার্ট ফ্রম বিগিনিং। আমার কারণটা কি, আমি এই যে এইটা পড়তেছি কেন, আমার হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড দিস? রিজনটা হলো অথরিটি অফ পার্টনার কতক্ষণ থাকবে। আপনার কোশ্চেনটা কনসিকুয়েন্স অফ দ্য ডিসোলিউশন,
consequence of the dissolution. After the dissolution, how long you can exercise your authority as partner? Clear? আপনার রিলেটেড জি ম্যাম। কোশ্চেন কি বুঝতে পেরেছেন? ডিসোলিউশনের অর্ডারটা পাস হয়ে গেছে, এখন আপনি কতক্ষণ, আমি তো একজন পার্টনার স্টিল, এখন ডিসোলিউশনে কোর্ট মাত্র অর্ডার দিছে, এখন আমরা নোটিশ দিব, ডেট ফিক্স করব, নোটিশ দেওয়ার পরে কিছু কাজ থাকবে সেগুলো ক্লোজ করতে হবে, নট কিছু কাজ, অনেক কাজ আছে, দেয়ার আর লট অফ থিংস ক্যান বি, হ্যাঁ, we can sell something, we can sell by goodwill, we have to collect our assets, we have to pay back our liabilities, we have to pay the debts, many things, okay? যদি একটু মানে বড় শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার অথরিটিটা থাকবে না, শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইউ ডোন্ট হ্যাভ দ্য ওপেন অথরিটি, আপনার ওপেন অথরিটি নাই যে শেষ না হওয়া পর্যন্ত যে কোনো কিছু না। কি কি এই যে দেখেন 1 and 2, বুঝতে পারছি ম্যাম। ইজ ইট ক্লিয়ার? আপনাকে এই বিগিনিং থেকে আসতে হবে। আমরা এটা কি জন্য করছি? ইনকমপ্লিট ট্রানজাকশনটা ডিসোলিউশনের আগে থেকে স্টার্ট হয়েছিল, যেটা ডিসোলিউশন যখন অর্ডার হলো, ডিসিশন হলো, তখন এটা ওপেন আছে, ট্রানজাকশন ওয়াজ নট ক্লোজড। সো ওইটা ক্লোজ করা পর্যন্ত, কমপ্লিট করা পর্যন্ত ইউ হ্যাভ দ্যাট অথরিটি। ফিনিশ? Yes, ma'am. Okay, alhamdulillah, that's fine, thank you. এখন now come to the relative things that an insolvent partner cannot bind the firm. Finish. The insolvent তার আর কোনো থাকবে না, সে কোনো ফার্মকে বাইন্ড করতে পারবে না in any case after the adjudication passed by the court. Okay, so I think it's clear. 47. Now move to 48. We have lot of, we have to discuss lot of things, so we should discuss bit fast. Are you agree with me? আচ্ছা, এখন আসেন ফার্স্ট গেলে ম্যাম বুঝতে পারবো না। so we cannot cover, I think একটু বেশি টাইম নেন, বাট মানে মডারেট ভাবে পড়লে আমরা বুঝতে পারবো। একটু আবার বলেন, এখন যে বলছেন মানে 10টা 15 আমাদের তো শেষ হয়, বাট একটু বেশি টাইম নিলে প্রবলেম নাই, বাট আমাদের I don't have any problem. Listen, I already told, I already talked with sir. Halim sir, I already talked. So please set my class from 8:45 so that I can give bit more time. I like to give 100% effort you. Just believe me, আমি আপনাদেরকে চেষ্টা করব সর্বোচ্চ এফোর্টটা দিতে so that you can get something from the class. So try, please. I have done something. I have prepared this from myself, from my own, spending my time so that you get something from this discussion. So I'm open to give you. I can try my level best. It's not matter. I can stay even up to 11 if you are agree. No problem. Okay, so take 2. The 47 is closed. Amra authority kotokon continue korbo after dissolution. We have learned this. Now come to 48. Now this is also big, what is that section we should know in depth. What is this? The section says the account settlement. Now come to the আমরা কি পড়ছি? Someone can say me, what do I read? What do we discuss? What are we discussing? What is this? What are these? These are the consequences of dissolution. Dissolution এর ফলাফল, dissolution এর পরবর্তী ঘটনাবলী। Clear? Yes, ma'am. Okay, এখন আসেন dissolution এর পরে as per section 48 আমাকে অ্যাকাউন্টস ক্লোজ করতে হবে, সেটেলমেন্ট আসতে হবে। আচ্ছা, এখন আসেন কিভাবে করব? dissolution done as per agreement. যদি এগ্রিমেন্টে স্পেসিফিক্যালি বলা থাকে আমরা dissolution পরে লস হলে আমরা চারজন ইনভেস্টমেন্ট সমান না, investment are not equal, but share we all agreed on our agreement to share the loss equally. So it will be as per agreement, no problem. But law says, law has set some rules to be applied as per law. What are those? Okay, number 1, go. What will be loss? About the loss. Now come to the issue, loss. If there is loss in business, so how you will recover this? Okay, now come to the issue, the losses. The losses সাথে রিলেটেড আর কি ইস্যু আছে দেখেন, ইনক্লুডিং এনি ডেফিসিয়েন্সি ইন ক্যাপিটাল। লস মিন্স আমার তার মানে হচ্ছে আপনার ক্যাপিটাল থেকেও কিছু চলে যেতে পারে, সো ক্যাপিটালটাতে ডেফিসিয়েন্সি থাকবে। আচ্ছা, এখন লসেস
and any deficiency or including deficiency in capital shall be paid. এই losses কোথা থেকে paid হবে? ক্যাপিটাল থেকে। No, losses to be see that these are the ground. আমি এখানে ভেঙে ভেঙে দিয়েছি। You see, I have made these 3 parts of a sentence. এগুলো একসাথে লেখা, কিন্তু এটাকে ভেঙে ভেঙে দিলে so that it get it to your brain easily. Losses to be paid. Loss কোথা থেকে আমরা এটা করব? First out of profit. If there is যদি প্রফিট আমরা প্রথমে প্রফিট থেকে এটা রিকভার করব। ওকে, দেন তারপর কোথা থেকে? নেক্সট আউট অফ ক্যাপিটাল। That is profit, then capital, then what? Then individually in proportion of investment and profit sharing ratio. Then come to the issue. I'd like to ask you one thing. Can you remember why the partnership is called partnership is unlimited liability? Partnership business is unlimited liability. The partners has unlimited liability. Where it is said, why it says? Can you tell me? Anybody? আমরা কিন্তু আগে পড়েছি যে পার্টনারশিপের আপনার কোম্পানি কিন্তু পার্টনারশিপের পার্টনার হতে পারে না বিকজ কোম্পানি শেয়ার হোল্ডার they have limited liability, but in partnership partners have unlimited liability. So এই দেখেন আনলিমিটেড লায়াবিলিটি কি, আপনার যদি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি যদি লস হয়, আমার যতটুকু শেয়ার আছে জাস্ট আমি ততটুকুর জন্য রেসপন্সিবল। কিন্তু এখানে দেখেন পার্টনারশিপ বিজনেসে আমি প্রফিট থেকে লস হলে প্রফিট থেকে দিব, দেন ক্যাপিটাল থেকে দিব, এরপরে লাগলে আমার গাড়ি বাড়ি যা আছে জমাইছে এতদিনে তাও বিক্রি করে দিতে হবে। দ্যাট ইজ কল্ড আনলিমিটেড লায়াবিলিটি। ক্লিয়ার? Yes, ma'am. Okay, so can you remember that difference we discussed in one section in one class? We discussed two maybe. Okay, Yes, so ma'am. try. আমার মনে হয় আমরা আমি চাই একটু আগেটাও রিভিউ করে ফেলতে, তাহলে আপনার ব্রেনে চলে আসবে। ইফ ইউ স্টাডি দ্যাটস ইট উইল বি ভেরি ফ্রুটফুল ফর ইউ। আপনার সাথে সাথে একটু যদি রিলেটেড এগুলা টেনে নিয়ে আসি দেন এটা রিকল হয়, এটা রিভিউ হয়। ওকে, চলে যাই। এখন আমরা নিচ্ছি এক্সাম্পল দেখবো, বিকজ এক্সাম্পল হলো দেখেন রহিম এন্ড করিম আর পার্টনার্স, দে কন্ট্রিবিউটেড 10 and 55, ওকে, but they agreed to share the profit equally. এখানে আমি একটু বলেছিলাম এই যে এগ্রিমেন্ট, এখানে দেখেন do you see my cursor as agreement? Do you see my cursor? Yes, ma'am. As per agreement, আমরা এগ্রিমেন্টে বলেছিলাম কি আমি 15 লাখ আপনি 5 লাখ, নো প্রবলেম, আমরা শেয়ার করব প্রফিট লস ইকুয়ালি। সুতরাং এই লস যে দিয়েছি, এই যে লস হচ্ছে এটা ফার্স্ট প্রফিট থেকে দিব, দেন ক্যাপিটাল থেকে দিব, দেন আরো থাকলে এটা ইকুয়ালি আমি রহিম করিম এটা এনে দিবে বাসা থেকে। ঠিক আছে? সিম্পলি ইন বাংলা। ফিনিশ? ম্যাম, যদি লস হয় তাহলে প্রফিটটা আসবে কিভাবে? না না, এটা তো আপনাকে লস হলে আপনি গ্রাউন্ড গুলো জেনে রাখেন। লস হলে লস তখন ওই একটা সিঙ্গেল ইস্যু এখানে ল বলবে না, ল বলবে অ্যাজ এ হোল। হ্যাঁ, আপনি আসেন দেন আপন রিজুলেশন লসেস আর 20 লাখ, দেখেন 20 লাখ হলো রিজুলেশনের পরে লস দেখা গেল 20 লাখ। আমরা এখন কি করব? they will share the losses equally as per agreed before, as they agreed before. দেখেন এখানে এগ্রিমেন্ট করেছিলাম আমরা, আমি ইনভেস্টমেন্ট 10 লাখ আপনি 5 লাখ, এখন লস হলো 20 লাখ, তাহলে আমাদের আছে মাত্র 15 লাখ, তাহলে আমাকে কি করতে হবে? বাকিটা ইকুয়ালি আমি রহিম এন্ড করিম এটা এগ্রিড করেছিল এই এগ্রিমেন্টে যে তারা ইকুয়ালি শেয়ার করবে প্রফিটটা, প্রফিট এন্ড লস ইকুয়ালি শেয়ার করবে, যদিও তাদের ইনভেস্টমেন্টের অ্যামাউন্ট ডিফারেন্ট। Please carefully listen to me carefully. Investment is different, but they were agreed in agreement. Where in agreement they will share profit or loss equally. So they will see upon the dissolution losses are 20 lakhs. They will share the losses equally as they agreed before. Finish, I think. So move to next. Okay, it is subsection of what? 48. Section 48 deals with the process of the settlement of the accounts. Okay, you can say in short account settlement process. এটা আইনে কি বলা আছে আরো লম্বা করে, I have taken it very short. Account settlement process. আচ্ছা, এখন subsection 1 how to deal with the losses, then subsection 2 the assets,
the assets of the firm, যদি assets থাকে তাহলে কি হবে? The assets and if payment made by partners for deficiency in capital, একটু আগে আমি বলেছিলাম যে যদি আপনার deficiency capital এ থাকে, ক্যাপিটালে যদি deficiency থাকে সেটাও দিবে এবং অ্যাসেট থাকবে, এই দুইটা মিলে যে অ্যামাউন্টটা হবে টু বি অ্যাপ্লাইড ইন দ্য ফলোইং ম্যানার। এগুলা কিভাবে আমার যত অ্যাসেট আছে অ্যাসেট কালেক্ট করব এবং deficiency থাকলে সেইটা আমরা পার্টনাররা মিলে ফিল আপ করব, হ্যাঁ, পেমেন্ট পে করব, দেন আমরা এটা কোথায় অ্যাপ্লাই করব এই অ্যামাউন্টটা দেখেন কোন কোন ক্ষেত্রে। In payment of the debts of the firm to third party. First কি হলো, আমি third party কে third party the debt আছে, we have to pay that one first. Remember first আমাকে থার্ড পার্টি ডেট পেমেন্ট করতে হবে, not আমাকে, the firm কে, that is we are four, so we are agreed to pay, not agreed, now it's bound as per law, আমাদেরকে কি করতে হবে, in payment of debt of the firm to third party. Okay, then in payment of partners, advance payment made beyond capital. Can you remember section 13? Can you remember 6% interest to be paid? Yes, ma'am. To be paid. Yes, ma'am. 6% paid beyond the capital. Can you remember? Yes, ma'am. Okay. ওই যে অ্যাডভান্স দিয়েছে তার ক্যাপিটালের বাইরেও কিছু টাকা বিজনেসকে দিয়েছে, ওটার উপরে 6% ইন্টারেস্ট দেওয়ার কথা ছিল ওই 13 এর ওই পোর্শনটুকু আমাকে আগে দিতে হবে। ওই যে অ্যাডভান্স দিয়েছিল বিয়ন্ড দ্য ক্যাপিটাল, রিমেম্বার ক্যাপিটালের বাইরে যে পেমেন্টটা দিয়েছিল, যে টাকাটা সে ব্যবসায় ব্যবহার করার জন্য, বিজনেস ইউটিলাইজ করার জন্য, given by the partner, so we have to pay back that one second. First one is number one, debt of the firm to third party. Second one is this one, advance payment. Okay, take to you Ben. Then in payment of capital, এরপরে পরবর্তী এটা কি, in payment of capital আমরা কি পড়ছি এখন? Can you tell me please? Ma'am, consequence after dissolution. Consequence of dissolution and ultimate settlement process of accounts. It is section 48. So section 48 subsection 2 তে আছে না? Sorry. Subsection 2 deals with how the payment to be made. Asset আমরা collect করব, then আমরা payment করব. How the payment will be made? First we have to pay debts of the firm to third party, then advance payment made by partners beyond the capital. Finish. Second one, then third one, in payment of capital proportionately. Remember, capital টা হবে proportionately. Okay. Then if the residue অবশিষ্ট যা থাকে, এই তিনটা স্টেপের পরে step number 4, if you pay first third party debts, that fine, then you will pay the advance, that fine, then you will pay the capital, that's also closed. Now you have also some money, so what do you do? আপনি থার্ড পার্টি দেনা পরিশোধ করলেন, এরপরে টাকা রয়ে গেছে, দ্যাট ইজ অ্যাসেট, আর যে কালেকশন করলেন এরপরেও টাকা আছে, দেন কি করবেন, অ্যাডভান্স পেমেন্ট করবেন, তারপরে কি করবেন, ক্যাপিটাল গুলো পে ব্যাক করবেন, এর পরবর্তীতেও কিছু টাকা রেসিডিউ অবশিষ্ট অংশ আছে, এটা কি করব, হোয়াট শুড বি, শ্যাল বি ডিভাইডেড অ্যামং দ্য পার্টনার্স, পার্টনার্স এর মধ্যে ভাগ করা হবে, কিভাবে, হাউ ইট উইল বি ডিভাইডেড অ্যাজ পার দ্য প্রফিট শেয়ারিং রেশিও। মেক সেন্স? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so move to, I think we could finish one time. Now these are the small section, we can just see 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh Allah, no problem, we have time. Are you with me if I stay with you, if I like to give you more time? Okay, ma'am. Because we have to finish, we have 14 times already. It is very much restricted. Ma'am, শোনা যাচ্ছে না। Halim sir is very respectable person to me. When I was in campus before 2010, that time also he was my sir, so he still, I respect his person, sir, very much. Okay, so we got 14 classes. Okay, আমরা যদি একটু স্লো আগাই, আচ্ছা আপনারা বলেন আমাকে একটা অপিনিয়ন, যে আমরা কি ওভারঅল খুব টেনে গিয়ে, দ্যাট ইজ আমরা ফার্স্ট আগায় গিয়ে শেষে কি একটা রিভিউ ক্লাস করলে ভালো হবে, নাকি আমরা স্লো আগায়া 14 ক্লাস কভার করব, কোনটা?
ম্যাম একটু স্লো আগালে ভালো হয়, যদি স্লো টাইম আগায় থাকে 14 প্লাস পরে। করলে মেবি বেটার হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, so I will plan my all the classes based on your opinion. Okay, so now come to the section 49. Section 49, what? Payment of farm debts and separate debt. এখানে আসেন, এটা একটু ঝামেলার section। ঝামেলা হচ্ছে আপনি জাস্ট মেক দ্য ডিফারেন্স, এটা ডিফারেন্সিয়েট করে রাখতে হবে যে এইটা আর ওইটার মধ্যে। এখন what are these? The property of the firm shall be applied. আমরা জানি প্রপার্টি আমরা অ্যাপ্লাই করব, কোথায় কোথায় অ্যাপ্লাই করব, উই অলরেডি নো দিস। এখানে ডেট পরিশোধ করব, অ্যাডভান্স পেমেন্ট করব, ক্যাপিটাল পেমেন্ট করব, দেন আমরা ভাগ করে নিব, দেন ফাইন। এখন আমাদের কিছু এমন ডেট আছে যে ডেটগুলোর আবার ডেট পেমেন্টের ক্ষেত্রে একটু মানে ডেট যে থার্ড পার্টি দিব এর মধ্যে আবার একটু আছে। দেখেন 49 কি বলে, দ্য প্রপার্টি অফ দ্য ফার্ম শ্যাল বি অ্যাপ্লাইড ফার্স্ট ইন পেমেন্ট ডেট অফ ফার্ম। এখন ফার্মের ওভারঅল ডেট আছে, ওই ফার্মের ডেটটা আগে পরিশোধ করতে হবে। এরপরে দ্য শেয়ার অফ ইচ পার্টনার শ্যাল বি অ্যাপ্লাইড ইন পেমেন্ট অফ সেপারেট ইন পেমেন্ট অফ হিম। আচ্ছা এরপর দেখেন the separate property of any partner shall be applied first in payment of his separate debt, then in payment of the firm's debt. আচ্ছা এখানে আমরা যদি এখন আসি, তো আমরা যখন পেমেন্ট করব, ডেট গুলো পরিশোধ করব, তখন কি করব, ফার্মের ওভারঅল যে ডেট আছে ওইটা আমরা পরিশোধ করব। আচ্ছা এরপরে যখন সারপ্লাস থাকবে তখন কি করব, the share of each partner shall be applied in payment of separate or in payment of him. আচ্ছা এখন আসেন এইটার আবার রিভার্স কন্ডিশন দেখেন, the separate property of any partner shall be applied first in payment of his separate debt, then in payment of firm's debt. Okay, this is a small section. Okay, move to section 50. Personal profit earned after dissolution. দেখেন আমাদের একটা personal profit, secret profit ছিল। Can you remember that one? 49 টা আবার বলেন, 49 টা বুঝি নাই ম্যাম। Okay, 49. আচ্ছা আমরা 49 এ ব্যাক করি, তাহলে প্রপার্টি অফ দ্য ফার্ম শ্যাল বি অ্যাপ্লাইড। প্রপার্টি ফার্মের প্রপার্টিটা আমরা ইউজ করব ডেট পরিশোধ করার ক্ষেত্রে। ফার্মের যে ওভারঅল ডেট আছে সেইটা আমরা ফার্স্ট পরিশোধ করব। ফিনিশ? ওকে ম্যাম। আচ্ছা এরপরে আসেন পরবর্তী যে এটাকে কি বলে রিলেটেড বিষয়, the share of each partner, যখন এইটা ডেট পরিশোধ করে if there is any surplus আছে তাহলে share of each partner shall be applied। প্রত্যেকটা পার্টনারের যে আপনার এইখানে এই যে এই ডেট আছে আপনার এটা হলো ফার্মের ডেট এবং সেপারেট পার্টনারের ডেট। ফার্মের ডেট থার্ড পার্টির কাছে এবং আপনার নিজস্ব কিছু ডেট আছে, এইটা ঋণ যেটা ম্যাম পার্টনার ডেট মানে তো ফার্মের ডেট না, এটা কিন্তু এটা একটু ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে আমাদেরকে। তাহলে এক কাজ করি, আমি উই ক্যান টেক এ নোট, আমরা এই নোটটাকে আমি একটা করে দিই, এটাকে কি বলে ডেফার্ট করে দিতে চাচ্ছি। ইফ ইউ এগ্রি উইথ মি, উই হ্যাভ টু সেট আপ হিয়ার এক্সাম্পল। একটু ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে আপনাকে। এইটাকে আমি নোট নিলাম, আমরা এটা আজকে পড়বো না, হ্যাঁ, we will discuss it other day because we need one Okay, example. I got this. এটা একটা এক্সাম্পল লাগবে আপনাদের ক্লিয়ার হতে। So today I left this. Okay, now come to the next section. Section 50, personal profit earned after dissolution. আপনারা কি can you remember the secret profit? Secret profit? Yes ma'am. Remember the rent agreement? Example Yes, of rent agreement? Remember? Yes ma'am. Okay, fine, that's fine. So now go to it. That's same. It is similar of that one. Okay, if any partner earns any profit from any transaction connected with the firm, যেটা ফার্মের সাথে কানেক্টেড কোনো ট্রানজাকশন থাকলে আপনি ডিসোলিউশনের পরে যদি এটা থেকে কোনো প্রফিট পার্সোনালি আর্ন করেন, সিম্পল কথা, he must share it with other partners, okay, and the legal representative with the deceased person. ঠিক আছে, এটা হলো রিলেটেড ইস্যু, মানে কেউ মারা গেছে, তার হলো একজন পার্টনার মারা গেছে, সে তার যদি রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকে তাকেও দিতে হবে। মানে আমি সিক্রেট প্রফিট করতে পারবো না ইভেন বিফোর ডিসোলিউশন, আফটার ডিসোলিউশন। ফিনিশ? মানে সিক্রেট প্রফিটের সেকশনটা মনে আছে আপনাদের? Yes ma'am. ওই Yes ma'am. সেকশনে বলা ছিল যে মনে করেন আমি অ্যাক্টিভ যে ফার্মের নাম ইউজ করে ইয়া করা যাবে। ফার্মের নাম ইউজ করে, অথবা আমি কোনো অ্যাফেয়ার্স মনে করেন আমি অ্যাক্টিভ পার্টনার, তো আমার
বাড়ি ভাড়া রিনিউ করব আমি, হ্যাঁ আমি পার্টনার, আমাদের একটা মানে প্রিমিসেস আছে যেটা আমরা ভাড়া দেই, মনে নেই এক্সাম্পলটা? গো ব্যাক টু দ্যাট স্লাইড, আপনি জি ওইটা ম্যাম, জি গিয়ে ম্যাম। দেখে নিন, ওই এক্সাম্পলটা ওখানে আছে যে ওইটা রিনিউ করতে গিয়ে আমি পার্সোনালি কিছু টাকা নিলাম, অ্যাডভান্স বেশি নিলাম, ঠিক আছে? তো এই ধরনের সিক্রেট প্রফিট হয় না, আপনি কখনোই করতে পারবেন না বিফোর ডিসোলেশন, আফটার ডিসোলেশন। আপনি বিফোর ডিসোলেশন তো পারবেনই না, আফটার ডিসোলেশন যদি করে থাকেন এটাও আদার্স যারা পার্টনার্স আছে তাদেরকে এর শেয়ারটা দিতে হবে। দ্যাটস ফাইন, ফিনিশ। Move to next 51, return of premium on premature dissolution. আমি এটা আগে বাংলায় বলি, আপনার প্রিমেচিউর বলতে হচ্ছে ডিসোলেশন হওয়ার আগে একজন নতুন আমরা পার্টনার নিব, সে আমাদের সাথে এগ্রি করলো, আমাদের সাথে আসার জন্য কিছু পেমেন্ট দিল, ক্লিয়ার? হ্যালো, ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, কিছু পেমেন্ট, একটা অ্যামাউন্ট আমরা রিসিভ করলাম, তাকে বললাম আমরা তোমাকে আমাদের পার্টনারশিপে নিব। ওকে, নেওয়ার পর আমরা এই এগ্রিমেন্টে আসলাম, এসে তার সাথে এগ্রিমেন্ট করলাম এবং ফিক্সড টার্মে এগ্রিমেন্ট করলাম এবং কিছু টাকা পয়সা নিলাম। নেওয়ার পরে হলো কি ডিসোলেশন হয়ে গেল, ফার্ম ডিসলভ। এখন কি হবে? তার টাকা, ওই টাকাটা সে ফেরত পাবে। কখন ফেরত পাবে? যদি তার কারণে ফার্মের ডিসোলেশন না ঘটে তাহলে ওই টাকাটা ফেরত পাবে। যদি ওই টাকাটা সে এগ্রিমেন্ট, ওই যে টার্ম, ফিক্সড টার্ম ছিল, ওই টার্মে যদি বলা থাকে যে ডিসোলেশন হলে তুমি এটা পাবা না, অনলি ওই কেস ছাড়া সে ওই টাকাটা ফেরত পাবে। সো মুভ টু দ্য সেকশন। আচ্ছা, বলে রিটার্ন অফ প্রিমিয়াম অন প্রিমেচিওর dissolution where a partner has paid a premium. Premium means এখানে আপনাকে, প্রিমিয়াম মিন্স এখানে হলো আমি পার্টনারশিপে যাওয়ার জন্য পেমেন্ট করলাম, ওকে, ফর এন্টারিং ইনটু পার্টনারশিপ ফর ফিক্সড টার্ম and the firm is dissolved. The firm is dissolved before the expiry of the term. He is entitled to repayment of the premium. ওকে, সে এন্টাইটেল হবে ওই যে টাকাটা দিল ওইটা পাওয়ার। কখন? যদি the dissolution is not done for his own misconduct, মানে আমি টাকা দিলাম ফার্মে ঢোকার জন্য, এখন ডিসোলিউশনটা যদি আমার কারণেই হয়, আমার কোনো ফ্রড কাজের কারণে, মিসকন্ডাক্টের কারণে হয়, তাহলে তো ওই টাকা ওনারা দিবে না, যারা আছে আগে দিবে দিবে না, দ্যাটস ফাইন, এবং আমিও আশা করতে পারি না। ওকে, দ্য আদার থিং ইজ প্রভিশন অফ রিটার্ন। যদি ওই যে এগ্রিমেন্ট করেছেন একটা আসার সময়, এগ্রিমেন্ট করার সময় আমি বলে নিচ্ছি আমি এগ্রি করেছি, যদি ফার্ম কোনো এর কারণে কোনো অসুবিধা হয় আমি টাকা চাইবো না বা নিব না, দ্যাটস ফাইন। এই দুইটা গ্রাউন্ড ছাড়া কি করবে? ওই যে প্রিমেচিওর আপনার ডিসোলেশনে নতুন যে এন্টারিং করছিল, যে আসতেছিল ফার্মে, সে টাকাটা ফেরত পাবে, দ্যাটস ফাইন। ম্যাম এখানে ফিক্সড টার্ম বলতে কি ওই নিচের ইয়াগুলো বোঝাচ্ছে? হ্যাঁ, আপনি যে ফিক্সড টার্ম গুলো ফিক্সড, আমি যখন যে কেউ যখন পার্টনারশিপে এন্টার করবে, আমরা ইফ উই এগ্রি, এগ্রিমেন্ট মানে কি? আপনি কি কি টার্ম বুঝে আসবেন? আপনি তো মুখের কথায় চলে আসবেন না, আপনি তো ইউ শুড হ্যাভ ওয়ান এগ্রিমেন্ট, একটা কনস্টিটিউশন লাগবে, একটা এগ্রিমেন্ট লাগবে, একটা ডকুমেন্ট লাগবে। সো হোয়াট ডকুমেন্ট মিনস? দেয়ার মাস্ট বি সাম টার্মস, দ্যাট ইজ টার্মস বেসড এগ্রিমেন্ট। ফিনিশ। ওকে, ক্যান আই মুভ? ওকে ম্যাম। Okay, so section 52. Section 52 deals with the rescission. Rescission means, you see, there are two synonym word, annulled or cancel. মানে এগ্রিমেন্টটা ক্যান্সেল করলাম, পার্টনারশিপের এগ্রিমেন্টটা ক্যান্সেল করলাম ডিউ টু ফ্রড, ঠিক আছে? এখন এগ্রিমেন্টটা ক্যান্সেল মানে এখানে কিন্তু আপনার এগ্রিমেন্টটা বাতিল করে দিব। কে বাতিল করবে? এখানে দুইটা পার্টি, আমরা এটা উই শুড আন্ডারস্ট্যান্ড, উই শুড ক্লিয়ার, we should differentiate this out of, আমরা যদি দুইজন চিন্তা করি, দুইজন পার্টনার মধ্যে একজন আপনার ফ্রড করবে, তাহলে কে এটা বাতিল করবে? অন্য আরেকজন, ডেফিনেটলি। আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে what will be the result? আচ্ছা দেখেন, the rescinded of the ground of fraud or misappropriation by one party, মানে যে misappropriation বা ফ্রড করলো, the other party মানে অন্য আরেকজন, দুইজনের মধ্যে একজন ফ্রড করলো, আরেকজন তো ভালো, এখন সে কি করবে? সে এটা বাতিল করে দিবে, যে এগ্রিমেন্টটা হয়েছে আমি বলবো না আপনি তো ফ্রড, আমি আপনার সাথে পার্টনারশিপে যাব না, তা এগ্রিমেন্ট ইজ ক্যান্সেল, ফিনিশ। আচ্ছা, এখন ক্যান্সেল করলে আমি কি পাবো? দ্যাট ইজ, আমি পিওর, আমি অনেস্ট, আরেকজন ডিসঅনেস্ট, তো ডিসঅনেস্টের সাথে আমি
কোনো পার্টনারশিপ বিজনেসে যাব না, আই উইল নট ওয়ার্ক অন হিম। সো হোয়াট হি অলরেডি ডান fraud, so I will close all these things. So what are the things, what are the grounds, what is my power, what is my right as a honest at the back end to a lien on the asset of the firm after paying the debts and his contribution. মানে যেই পার্টনার এখানে দেখেন, আপনি ডিফারেন্সিয়েট করেন, একজন পার্টনার ফ্রড করলো, এই যে আরেকজন পার্টনার, দ্য রেড ওয়ান, দ্য আদার পার্টনার, হি ইজ এন্টাইটেল, সে এন্টাইটেল হলো রেসেন্ট টু ক্যান্সেল। আমরা যদি সরাসরি যদি ইজি ওয়ার্ড নেই, হি ইজ entitled, the other partner, he is entitled to cancel the agreement. So the honest party is to a lien on the asset, মানে তার ওই অ্যাসেটের উপরে ফার্মের যে দুইজনের যে ফার্ম ছিল তার অ্যাসেটের উপরে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে বা থাকবে আফটার পেইং দ্য ডেট। ওই যে আমরা ডেট কিভাবে পরিশোধ করব, ডেটটা পরিশোধ করব, এরপরে আমার যা কন্ট্রিবিউশন ছিল, আমি হলাম রেড ওয়ান, রিমেম্বার দ্য রেড ওয়ান, আমি ক্যান্সেল করেছি এগেইনস্ট দ্য আদার পারসন হু ইজ ডিসঅনেস্ট, হি ডিড ফ্রড, so I cancel the agreement. So now what is my right? What is my right? I have a right, the red one, I have right a lien. I'm entitled to a lien on the asset. Asseter উপরে আমার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে of the firm after paying debt. Debt পরিশোধ করার পরে, এবং আমার যে ক্যাপিটাল আছে এখানে একটু আমি বলছি his contribution means is a red one's contribution, that means capital. Okay, now come to next. এরপরে to rank as creditor of the firm. Okay, is it clear? এরপরে কি নাম্বার সি, the 52C, to be indemnified by the partners. তাকে ইন্ডেমনিফাই করা হবে, টু বি ইন্ডেমনিফাইড, দ্যাট মিন্স রেড ওয়ান, মি, টু বি ইন্ডেমনিফাইড, আমাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বাই দ্য পার্টনার্স গিলটি অফ ফ্রড, যে ফ্রড করেছে, দ্যাট দিস পারসন ফ্রড করেছে এগেইনস্ট দ্য ডেট অফ দ্য ফার্ম। ফিনিশ? দ্যাট ইজ আমাকে ক্ষতিপূরণ বুঝতে পারিনি, আরেকটু বলবেন? আচ্ছা, which one? The 52C. Which one? ম্যাম এখানে কি অ্যাসেটটার, ম্যাম এখানে অ্যাসেটটা মানে ও এখানে বলতেছে অ্যাসেটের উপর তার মানে অধিকার চলে আসবে, সেই ক্ষেত্রে কি মানে ও যে ফ্রড করলো সে তার সাথে ক্যান্সেল হওয়ার পরে তার অ্যাসেটের উপর তার অধিকার চলে আসবে? সে যখন ক্যান্সেল করবে, ক্যান্সেল করার পরে তো এখন সে তো ফ্রড করেছে, সে তো মিসঅ্যাপ্রোপ্রিয়েশন করেছে, সে টাকা পয়সা আত্মসাৎ করেছে। এখন আমি কি করব? আমি অটোমেটিক্যালি, আমি অনেস্ট, আমি আমার কিছু রাইট থাকবে। ল আমাকে বলতেছে আমি কি পাবো, লিয়েন হবে অন দ্য অ্যাসেটস অফ দ্য ফার্ম। কখন হবে? আফটার পেইং দ্য ডেট। ফার্মে কিছু এখন তো এটা ক্লোজ হয়ে যাবে, দুইজনের মধ্যে একজন ডিসঅনেস্ট, একজন ফ্রড করেছে, আত্মসাৎ, আমি আরেকজন তার সাথে থাকবো না, দ্যাটস ফাইন। So the law says the lien of the assets, I have the lien of the assets. কখন? আমার অ্যাসেটের উপরে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে কখন? আফটার পেইং দ্য ডেটস অফ দ্য ফার্ম। ফার্মের যে ডেটস আছে আফটার পেইং, ওইটা পরিশোধ করব। এরপরে আমার যে ক্যাপিটাল আছে ওইটা আমি নিয়ে নিব, এরপরে যদি থাকে দ্যাট ইজ অলসো মাইন। হ্যাঁ ম্যাম, ওইটা বলতে চাচ্ছিলাম, মানে সেক্ষেত্রে ওর কোনো কিছু পাবেন। Yes. Okay. And to rank as creditor of the firm, you know that it's easy. আচ্ছা, এরপরে এই দুইটা হলো ডিরেক্টলি টু হিম। এরপর আরেকটা কি, আমাকে ইন্ডেমনিফাইড করবে, ক্ষতিপূরণ দিবে। কে দিবে? গিলটি অফ দ্য পার্টনার গিলটি অফ দ্য ফ্রড, যে কি করছে। যদি ক্ষতিপূরণ হয়, দ্যাটস দ্য ফার্মের ক্ষতিপূরণ বলতে আপনি পরে কি করলো, আপনার এদিকে ডেপ্ট হয়ে গেছে যেটা রিকভার করা যাচ্ছে না, এটার জন্য ক্ষতিপূরণ সে দিবে। জিনিস ম্যাম র‍্যাঙ্ক এস ক্রেডিটর বলতে কি হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি? মানে creditor means what? What means creditor? Your knowledge. আপনার হিসাব Creditor means what? What do you mean by creditor? ম্যাম যার থেকে কোনো টাকা পয়সা নেওয়া হয়েছে এমন। Creditor in case of, আমি যদি বলি আমি creditor আপনার কাছে, আপনি কি করবেন? মানে আপনি creditor, আমি creditor. So what is the scenario? একজন হলো পাওনাদার আর একজন হলো দেনাদার। দ্যাট ইজ ফার্মের কোনো ক্রেডিট থাকলে, আমি ফার্ম যদি কোথাও টাকা পায় সে আমার কাছে এসে দিবে। ওই ডিজনের সে তো আত্মসাৎ করে, সে তো মিসকন্ডাক্ট, সে তো মিসঅ্যাপ্রোপ্রিয়েশন, ফ্রড করে। সো আই এম দ্য ক্রেডিটর।
যদি কোনো দেনা থাকে, যেটা হলো যেটা পাওনা থাকে, আমি ক্রেডিটর, আমার কাছে ফার্ম মিন্স আমি এখন, আরেকজন তো ডিসঅনেস্ট, আমার কাছে পরিশোধ করতে। ও আচ্ছা আচ্ছা ম্যাম, এখন বুঝতে পারছি ম্যাম। ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস ম্যাম। Okay. So move to the next section, section 53, right of right of, these are easy section, we can move first. Right to restrain. Restrain means the synonym is lock up. আপনি আমরা ইউজ করতে দিব না, আমরা বিরত থাকবো। Right to restrain from কোথা থেকে? ইউজ অফ ফার্ম নেম or ফার্ম প্রপার্টি, ফার্মের অ্যাসেট বা প্রপার্টি বা ফার্মের নাম ইউজ থেকে বিরত থাকবো। কখন? আচ্ছা দেখেন, এভরি পার্টনার রিপ্রেজেন্টেটিভ মে রেস্ট্রেন এনি আদার পার্টনার ফর ক্যারিং অন সিমিলার বিজনেস ইন দ্য নেম or from using of any property of the firm to his own name until the affairs of the firm completely owed up. আমরা কি পড়ছি? consequence of dissolution. dissolution অর্ডার হয়েছে, নোটিশ দিয়েছে, এখন আমরা ক্লোজিং এ আছি, ঠিক আছে? এই ক্লোজিং এর সময়, উইন্ডিং আপ এর সময় আমরা একেবারে এটাকে কি বলে বাংলা, পরিসমাপ্তির সময় হিসাব কিতাব ক্লোজ করব। এই সময়ের মধ্যে আমরা একটা এগ্রিমেন্টে আসতে পারি, ইচ পার্টনার রেস্টেইন করতে পারি, আমরা মানে এটাকে কি বলে ইউজ করার থেকে বিরত থাকতে পারি, বিরত থাকতে পারি না, বিরত থাকতে হবে। ল সেজ মে রেস্টেইন আদার পার্টনার ফর ক্যারিং অন বিজনেস। একজন পার্টনার বা 5 জনের মধ্যে 2 জন পার্টনার বাকি 3 জনকে বলতে পারে যে ইউ ক্যানট ক্যারি অন সিমিলার বিজনেস, সিমিলার বিজনেস করতে পারবেন না ইন দ্য ফার্ম নেম, ফার্মের নেম ব্যবহার করে আফটার ডিসোলেশন, রিমেম্বার উইদিন উইন্ডিং আপ, উইন্ড আপ এর মধ্যে, ঠিক আছে, ফ্রম ইউজিং অফ এনি প্রপার্টি অফ দ্য ফার্ম টু হিজ ওন নেম, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? ওকে, আনটিল দ্য অ্যাফেয়ার্স অফ দ্য ফার্ম কমপ্লিটলি উইন্ড আপ। এটা ডিউরেশনটা কি আপনার কাছে ক্লিয়ার? আপনাদের কাছে ডিউরেশন, ডিউরেশন মিন্স আপনার এই সেক্টরটা কখনকার সময়ের জন্য, ডিসোলেশন থেকে উইন্ডিং আপ এর মধ্যে, দ্যাট ইজ দ্য ডিসোলেশনের যে ফলাফল আছে, যে রিলেভেন্ট ইভেন্ট গুলো আছে, উই হ্যাভ টু ক্লোজ অল দিস থিংস। সো বিটুইন দিস টাইম, সো আমি একজন 5 জনের মধ্যে 2 জন পার্টনার, সে তারা যদি বলে আমরা তো ফার্ম ডিসলভ, আমরা এখন হিসাব কিতাব ক্লোজ করছি, আমি কি ফার্মের নামটা ব্যবহার করে আমি একটা পার্সোনাল বিজনেস শুরু করে দিই? নো, ইউ ক্যান নট ডু দ্যাট। ফিনিশ? ইয়েস ম্যাম। ক্লিয়ার? ওকে, এখন এইটার একটা রিলেভেন্ট ইস্যু হচ্ছে নেগেটিভ, মানে এইটা আপনি করতে পারবেন না, কিন্তু আবার করতে পারবে, দ্যাট ইজ অপোজিট সাইড। কে করতে পারবে? নট টু বি অ্যাপ্লাইড ইফ গুডউইল বট। ইট মিন্স আপনার ডিসোলিউশনের পরে অ্যাসেট গুলো বিক্রি হবে। আমরা পড়েছি এতক্ষণ অ্যাসেটস টু বি কালেক্টেড আফটার ডিসোলিউশন, অল অ্যাসেটস টু বি কালেক্টেড and asset to be sold. It will be used to pay the debt, third party debt. Okay, so in this case আমরা asset মধ্যে আমরা, what is the asset, what are the assets of the firm section in first class we read ম্যাম গুডউইল অলসো অ্যাসেট। গুডউইল অলসো। যদি আমরা গুডউইলটা সেল করে থাকি, যে বায়ার ওই গুডউইলের, সে কিন্তু এক্সারসাইজ করতে পারবে এই পাওয়ারটা, যে পাওয়ারটা আমরা এখানে একজন আরেকজনকে দিচ্ছি না। ডু ইউ সি মাই কারসার? এখানে আমরা এই পাওয়ারটা দিচ্ছি না, ফার্মের নাম ব্যবহার করে বিজনেস করতে পারবে না আফটার ডিসোলিউশন বিফোর উইন্ডিং আপ, দ্যাট ইজ বিটুইন দিস টাইম এনি পার্টনার ক্যানট ইউজ দ্য ফার্ম নেম, cannot carry on the similar business, cannot use the property of the firm in his own name. এই পাওয়ার গুলো এখানে এক্সারসাইজ করতে পারবে না। বাট কখন এক্সারসাইজ করতে পারবে? এই যে এক্সেপশন, আপনাকে এই এক্সেপশনটা কিন্তু বেশি মনে রাখতে হবে for this section. Remember, you have the question and these are multiple choice. আপনাকে in depth study করতে হবে। আপনি দেখেন these are the exercise করতে নিষেধ করছে এখানে, that is forbidden. You cannot do as your as partner. But on the other side can be, that is this power, these what is the what are said here, the opposite side of this, আপনাকে এখানে নিষেধ করছে, এখানে হ্যাঁ বলছে, that is করা যাবে। কে করতে পারবে? Now the question is, who can do this? Who can exercise? Not to be applied. These are not to be applied if goodwill bought. এই যে এখানে বলছি করা যাবে না, ফার্মের নাম ব্যবহার করা যাবে না, সিমিলার বিজনেস করা যাবে না, ফার্মের নামে এবং ফার্মের প্রপার্টি ইউজ করা যাবে না, আমরা একজন আরেকজন পার্টনারকে নিষেধ করছি। কিন্তু আবার করা যাবে, কখন করা যাবে? যে গুডউইল কিনেছে, বাই দিস টাইম আমরা অ্যাসেট সেল করতে গিয়ে গুডউইল আলাদা সেল করে দিয়েছি, গুডউইলটা আমরা আলাদা সেল করতে পারি এবং আমরা অন্য অ্যাসেটের সাথেও সেল করতে পারি। আমরা একটু পরেই পাবো, উইল গেট দিস আফটার few sections.
So এইখানে if we sell separately the goodwill, the buyer of goodwill can exercise this. Is it clear? Are Yes, you ma'am. getting sound? Clear? So now move to section 54, agreement in restraint of trade. আমরা আগে এটা পড়েছি, agreement of restraint of trade মানে কি? আমরা হচ্ছে আচ্ছা আমরা একটু আগাই, দেন আমরা দেখেন upon dissolution, আমরা consequence of dissolution, we are studying now consequence of dissolution. Upon dissolution or in anticipation of dissolution, may make an agreement that some or all of them, সম্মতি কেউ একজন অথবা সকল পার্টনার will not carry on similar business within a specified period of time, a specified local limit. ফিনিশ? এটা কিন্তু আগেরটাই, শুধু এখানে আপনাকে এক্সারসাইজ করার দিচ্ছে এই টাইমটার মধ্যে। ফিনিশ? আমরা কিন্তু আগে এটা পড়েছি। Did you can you remember it? We read it before. The same thing we are applying. কখন অ্যাপ্লাই করছি আমরা? Upon dissolution. আপনি দেখেন dissolution, upon dissolution, এখানে একটু কনফিউজিং আছে, আপনাকে এটাও বুঝতে হবে। In anticipation of dissolution, আমরা কোর্টে চলে গেছি, আমরা অ্যান্টিসিপেট করছি, আমরা মানে ডিসোলিউশনে চলে যাব, আমরা এটাকে কি বলে অ্যান্টিসিপেশন, অনুমান করছি। এই সময়কার মধ্যে এইটা করা যাবে। কি করা যাবে? এগ্রিমেন্ট ইন রেস্ট্রেইন্ট অফ ট্রেড, যেটা আমরা আগে পড়েছি। ওকে, দ্য রেস্ট্রেইন্ট অফ ট্রেড কি বলে? সিমিলার বিজনেস করা যাবে না, সিমিলার বিজনেস ইউ ক্যানট carry on similar business within a specified period of time, একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, a specified local limit, একটা নির্দিষ্ট এরিয়া বা এলাকার জন্য। Finish? Okay, move. Is it okay? Make sense? Yes, ma'am. Okay, this is a big section, so we need some time here. Section 55. Section 55, sale of goodwill after dissolution. আমরা এখন ডিসোলিউশনের পরে আমরা গুডউইল বিক্রি করব। আচ্ছা, গুডউইল বিক্রি করব, কি কি হতে পারে রিলেটেড ইস্যুস উইল সি হিয়ার ইন দিস সেকশন। Goodwill is the part of asset, we know. Under section 14, can you remember? We already just now we have mentioned this one. May be sold separately or along with other assets. যেটা আমি একটু আগেই বলেছি, আপনি এটাকে সেপারেটলি we can sell this separately. Only goodwill can be sold and along with other assets. আমরা অন্যান্য সম্পদের সাথে, অন্যান্য অ্যাসেটের সাথে একসাথেও বিক্রি করতে পারি। দ্যাটস ফাইন। এখানে আপনার রিলেটে আমরা কি একটু রিভিউতে যাব? দেখেন এই গুডউইলটা এখানে বিক্রি করছিলেন, এখানে কি এক্সারসাইজ করতে পারবে? দেখেছেন 53, you see this power can exercise if you are the buyer of the goodwill. Okay, so here sale of goodwill after dissolutions under section 14, goodwill is a part of asset. That is, goodwill is an asset, so we can sell it separately and along with other assets. Okay, then subsection 2, right of buyer and seller of goodwill. এখন রাইট এন্ড যে গুডউইলটা কিনবে তার কি রাইট আছে, যে গুডউইলটা বিক্রি করবে সে কি কি করতে পারবে? নাও কাম টু দ্য পয়েন্ট। ওকে, দ্য বায়ার অর পারচেজার অফ গুডউইল, গুডউইল যে কিনেছে, gets the, remember, exclusive right to represent himself to carry on the old business and use the name of the old firm. আমরা একটু আগে যে সেকশনটা পড়লাম এখানে কি ছিল? জি ম্যাম, সে অ্যাক্সেস করতে পারবে চাইলে। ঠিক আছে, that one is here, that one is here, it is clearly mentioned here. That is, buyer কি করবে? Exclusively he has the right to use, to get the exclusive right to represent himself to carry on all business and use the name of all firm. Finish? মানে সে ফার্মের নাম ব্যবহার করবে, ফার্মে বিজনেস করবে, তার জন্য কোনো ইয়ে নাই। ঠিক আছে, কোনো যে বাইন্ডিংস গুলো, যে এটাকে কি বলে, মানে বিধি নিষেধ গুলো আমরা করতে পারতাম, এটা এখানে তার জন্য প্রযোজ্য না। ওকে, দেন নাও সেলার অফ, মানে ম্যাম ডিসোলিউশনে থাকা অবস্থায় সে করতে পারবে না, your understanding I think is not clear. আপনি বায়ার, আমি ডিসোলিউশন এবং উইন্ডিং আপের মধ্যে গুডউইল বিক্রি করে দিয়েছে, সে তো আদার পারসন। জি ম্যাম, ওইটা বলতেছি ম্যাম, মানে ওই যে ফার্ম থেকে কিনলো ওই ফার্মের মধ্যে ইয়া করতে পারবে। হ্যাঁ, না, ওই ফার্ম উইন্ডিং আপ হচ্ছে, বাই দিস টাইম সে শুরু করতে পারবে। হ্যাঁ ম্যাম, ওইটা বলতেছি ম্যাম, ওকে, ফার্মের নাম ইউজ করতে পারবে। ওকে, নাও দ্য সেলার অফ গুডউইল, এখন যে বিক্রি করছে গুডউইল, দ্যাট ইজ উই আর দ্য পার্টনার। হ্যাঁ,
আমরা কি করতে পারবো, মে ক্যারি অন বিজনেস কম্পিটিং উইথ দ্যাট অফ দ্য ফার্ম। আমরা যে বিক্রি করলাম 4 জনের মধ্যে একজন বলতেছে আমি সিমিলার বিজনেস করব, কিন্তু পারমিট করে, কতটুকু পারমিট করে, কি কি মানে কি রেস্ট্রিকশন দিয়ে পারমিট করে, কি কি রেস্ট্রিকশন আমরা এগুলো আগে পড়েছি। কি কি ক্যানট ইউজ দ্য ফার্ম নেম, ফার্মের নাম ব্যবহার করতে পারবে না, cannot represent himself as carrying on the business of the firm, আমরা এটা পড়েছি। রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে না, যেহেতু আমি ফার্ম থেকে বেরিয়ে চলে, আমাদের ফার্মটা ডিসলভ হয়ে গেছে, আমরা গুডউইল বিক্রি করে দিচ্ছি, সুতরাং ফার্মের নামে আমরা যারা পুরনো পার্টনার ছিলাম, we cannot use the firm name, cannot represent ourselves as the on behalf of the firm, cannot solicit the customer persons who were dealing with the firm before its dissolution, আমরা এগুলো আগে পড়েছি। ওকে, সো এই ক্ষেত্রে ওই সেকশন আপনি দেখেন সেলার, এখানে কিন্তু উই অলরেডি সোল্ড দ্য গুডউইল, সোল্ড দ্য অ্যাসেট, সোল্ড, আমি এখন বিক্রি করে দিচ্ছি, সো আই ডোন্ট হ্যাভ রাইট, আই হ্যাভ রাইট, কি রাইট আছে, মে ক্যারি অন বিজনেস, ক্যারি অন করতে পারি, কিন্তু দেখেন এইগুলা ইম্পোজ করে, আমি ফার্মের নাম ব্যবহার করতে পারবো না, ফার্মের রিপ্রেজেন্টেটিভ হইতে পারবো না, সলিসিট করতে পারবো না, কাস্টমস অফ হোয়াট ইজ দ্যাট অফ পারসন, আমরা আগে এগুলা এক্সাম্পল সহ উই ডিসকাসড ইন previous classes. So this is the seller and he is the buyer. Buyer has the right to exercise to get the exclusive right to represent himself, to carry on the business, on the all business with the same name, use the farm name, use the same product, etc. All these things, okay, because he has newly bought these. Finish. Then এইটা কিন্তু আপনাকে এই সেকশনটা, সেকশন 55 ফার্স্ট হলো আমরা সেল করতে পারবো সেপারেটলি, ফার্স্ট ওয়ান ইজ সেপারেটলি ক্যান বি সোল্ড অর অ্যালোন উইথ আদার অ্যাসেটস। দেন হোয়াট ইজ দ্য রাইট অফ বায়ার of goodwill or purchaser of goodwill, and what are the rights, that is what is remain to seller of goodwill. Then the other thing is the agreement. ম্যাম সেলার কি ম্যাম উইন্ডিং আপ হওয়ার পর কি ইউজ করতে পারবে, বা সেম বিজনেসটা করতে পারবে, ফার্মের নাম বা কোনো কিছু ইউজ করতে পারবে উইন্ডিং আপ হওয়ার পরে? এইটাই তো আমরা এটা এতক্ষণ তাই বললাম, আপনি দেখেন, মানে এটা তো বললাম ডিসলিউশনের পূর্বে। না, এটা ডিসলিউশনের পরে উইন্ডিং আপ চলাকালীন। জি ম্যাম, যখন উইন্ডিং আপ হয়ে গেল সেই ক্ষেত্রে কি ম্যাম ওই ফার্মের হ্যাঁ, ইয়েস, আফটার উইন্ডিং আপ অলসো আপনি এখন এইটাকে আমি ফিক্স করে দেব। আপনি দেখেন আমি বায়ার অফ গুডউইল, হ্যাঁ, আমি গুডউইল কিনেছি, আপনি যে পুরনো পার্টনার আছেন, আমি আপনাকে বলবো আপনি ফার্মের নাম ব্যবহার করবেন না, আমি তো বায়ার এবং ল পারমিট করে না। জি ম্যাম, বুঝতে পারছি, উইন্ডিং আপ হওয়ার পর আমি ইউজ করতে পারবো না। হ্যাঁ, এখন আপনি আসেন, নাও কাম টু দ্য সাবসেকশন 3 এগ্রিমেন্ট ইন রেস্ট্রেন্ট অফ ট্রেড। আমি হচ্ছি বায়ার অফ গুডউইল, আমি বায়ার অফ গুডউইল হিসাবে আমি নিজেকে প্রোটেক্ট করার জন্য, buyer of goodwill may further protect himself from the competition of the all partners by entering into an agreement with the seller prohibiting them, that is all partners, prohibit করব, নিষেধ করব, পূর্বে যারা that is the seller, আমি সেলারকে বলবো আপনারা এই করতে পারবেন না, কি to carry on the similar business that of the firm, to carry on the similar business that of the firm within a specified period of time, within a specified local limit. আমি যে সেল কিনে নিলাম আপনাদের কাছ থেকে, তাহলে আপনি আমাকে তো ফুল জিনিসটা দিতে হবে। কি দিতে হবে? আমি ফার্মের নাম ব্যবহার করব, আমি গুডউইল ব্যবহার করব, ফার্মের সাইনবোর্ড ইউজ করব, আমি ফার্মের যে প্রোডাক্ট ছিল সেইটাই তৈরি করব, বিক্রি করব, ফাইন। আচ্ছা, এখন যারা পুরনো আছে তারা যদি আমাকে আমার সাথে মানে বিট্রে করে, মানে তারা যদি আবার সেম বিজনেস স্টার্ট করে দেয়, আমি করব কি, অ্যাজ এ বায়ার I will go with them other agreement. What is that agreement? This is that agreement in restraint of trade. আমি তাদেরকে নিষিদ্ধ করে দিব, এই বিজনেস আপনারা করতে পারবেন না এইভাবে, কি this is the limited time, specified local limit, ঠিক আছে? Clear? Yes ma'am. Okay, now such an agreement is valid. এই এগ্রিমেন্টটা ভ্যালিড হবে if the restriction imposed are reasonable. ওকে, এটা হলো আপনার রিজনেবল, আপনাকে তো রিজনেবল হতে হবে। আপনি এখন একটা কনফেকশনারি বিজনেস আমরা আগে নিয়েছিলাম অ্যাজ এন এক্সাম্পল, আমি কনফেকশনারি বিজনেস পুরনো পার্টনারের কাছ থেকে আমি নতুন গুডউইল সহ নিউ হোয়াট ইজ দ্যাট দ্য পারচেজার আমি এখানে নিলাম, কিন্তু আপনি ওই কক্সবাজার গিয়ে শুরু করলেন, ইট ডাজন্ট ম্যাটার মি। আমি এখানে নিলাম গ্রিন রোডে, আমি গ্রিন রোডে বা কারণ বাজারে, কিন্তু আপনি এই ফার্ম গেটে আশেপাশে ঢাকা শহরে করতে পারবেন না সেম বিজনেস, আমি এটা বলে দেবো। আপনি কক্সবাজার গিয়ে করেন, নো প্রবলেম, ইট ডাজন্ট এফেক্ট মি, my business is in Dhaka, so it should be reasonable. Got the point?
জি ম্যাম। Okay, next move. Oh yes, this section we have kept here. Somebody required to understand the section 30 minor admitted in the benefit of the partnership. It was discussed in second class, but somebody required to discuss it again. So are you agree now? Because we have finished our time. We already have crossed our time. Are you agree with me? Yes ma'am. Okay, minor admitted to the benefit of partnership. We discussed this in class number 2, second class we discussed, and it was bit first. So again, I have taken it in this class, in these slides. Number 1 is the section, the law says minor cannot be partner. Simple kotha, minor partner hote parbe na. Minor cannot be partner, but what is but? What is the exception? Exception is with the consent of all the partners, সকল পার্টনারের মতামতের ভিত্তিতে he may be admitted to the benefit of existing fund. আপনার বেনিফিটে আমরা তাকে নিতে পারি, বেনিফিট সে পেতে পারে, but he cannot be partner. Finish. But cannot be partner how? আপনার পার্টনার হলে তো আপনার you have some obligations, you have some responsibility, you have some obligation, mutual understanding, there will be an agreement, many things. You have duty as partner, you have you have to give opinion, you have to come to office, you can see the books of accounts, etc. Many things if you are partner. But if you are minor, you cannot do that one. Law does not permit a minor to be a partner, but he can get the benefit, okay, but with the consent of all other partner. Finish. Yes ma'am. Okay, now subsection 2 for section 30 subsection 2. It is very important. Remember, I have seen in several times questions from these sections. So you try to study this section in depth. Definitely, all we have to study. Otherwise, it's not possible because it is professional exam, professional studying. You are in professional stage. Okay, so you have to study in depth. Simple kotha. Okay, so now subsection 2. Such minor has a right. Such minor, কোন টাইপের মাইনর? এখানে বলা হচ্ছে ওই এই ধরনের মাইনরের রাইট আছে। কোন মাইনর? এই যে এই মাইনর। He cannot be a partner but can be admitted to the benefit of existing firm. আচ্ছা, এই যে বেনিফিটটা সে পাবে, share of profit. This is one benefit. Okay? Yes ma'am. Okay, he can access inspect and copy of the accounts of the firm. সে ফার্মের যে অ্যাকাউন্টস আছে, অ্যাকাউন্টস দেখতে পারবে, একটা কপি নিতে পারবে, দেখতে পারবে, নো প্রবলেম। ওকে, আচ্ছা এখন আসেন, সাচ মাইনর শেয়ার ইজ লায়াবল ফর দ্য অ্যাক্ট অফ দ্য ফার্ম। ফার্মের যে কার্যকলাপ আছে, ফার্মের কার্যকলাপের জন্য আমরা কিন্তু একজন পার্টনার, আমরা জানি এজেন্ট হিসাবে কাজ করি। 9 section 9, I am the agent of the firm, but he is not agent of the firm because he is a partner. Okay, so the minor share is liable for the act of the firm. Remember, minor share, এখানে share কথাটা you have to take to your brain. This is share, not minor. Share of the minor is liable for act of the firm. ফার্মের কার্যকলাপের জন্য তার শেয়ারটা লায়াবল হবে, কিন্তু minor is not liable. Remember, very clear, to be clear, minor is not liable because he's minor. সে পার্সোনালি এজ এ পার্সন সে লায়াবল হতে পারবে না। ফার্মের কার্যকলাপ, ফার্ম কোনো খারাপ কিছু করলো, মামলা মোকদ্দমায় পড়লো, আমি তো ছোট মানুষ, আমি জানি না এগুলো। দ্যাটস ফাইন। ফিনিশ? ক্লিয়ার? Yes ma'am. Is in Bangla it is clear? I am below 18, so I don't know anything. আপনারা মামলা করছেন, মারামারি করছেন, কি করছেন না করছেন, I don't know that. হ্যাঁ, ওগুলোর ব্যাপারে I don't have। ফার্মের এই যে কোনো ধরনের কার্যকলাপ যেটাই হোক, তাকে তার যে শেয়ারটা আছে, শেয়ার ক্যান বি লায়াবল, বাট পার্সোনালি অ্যাজ এ পার্সন মাইনর উইল নট বি লায়াবল। সিম্পল। ফিনিশ? ওকে, ওকে, মাইনর মে ম্যাম যদি লস হয় তাহলেও কি সে এই লসটা বেয়ার করবে? আমরা একটু we can finish this one, then we can come to your question. Okay. Okay ma'am. Minor may not sue the partners for an account payment of his share of the property. Property of the firm. Only minor may sue in case of dissolution. দেখেন এখানে আমরা dissolution একটু আগে পড়ে আসলাম।
Dissolution আমরা একটু আগে পড়ে আসলাম, we just have finished dissolution. Minor may not sue partner for account payment of his share of the property or profit. এই যে সে প্রফিট এই জিনিসগুলো সে পাবে, she will get the benefit. কি পাবে? বেনিফিট পাবে। হ্যাঁ, বেনিফিট গুলো পাওয়ার জন্য সে মামলা করতে পারবে না। ফিনিশ। ওকে, মেক সেন্স? আচ্ছা, কখন করতে পারবে? Only minor may sue in case of dissolution. Dissolution-এর ক্ষেত্রে যদি কোনো ডিসোলিউশনের সময় মনে করেন যে আমি মাইনর, আপনারা আমার যে সম্পত্তি আছে আমাকে বুঝাই দিচ্ছেন না, তখন আমি মামলা করতে পারবো। আমি মিন্স not me, I am below 18, I cannot, court will not allow me. So my whoever the representative of mine, it may be my brother, it may be my parents, whatever. So ami minor, court will not allow me, but on behalf of me, in case of only dissolution, remember, only dissolution, minor may sue, minor can sue or may sue in case of dissolution only, but in other case he cannot sue. That means he cannot go to where? Court. Okay, subsection 5. Any time within 6 months. এখন এখানে আপনাকে একটু বিষয় করতে হবে। এনি টাইম আমরা এতক্ষণ দেখে আসছি যে মাইনর cannot be partner but he can get the benefit. Finish. আচ্ছা, বেনিফিট পেতে পারবে এবং he can inspect he can get the copy of accounts but he cannot sue for this. আপনি দেখেন এই জিনিসগুলো পাবে, কিন্তু এগুলোর জন্য the minor cannot sue, minor cannot file suit. Okay, his share is liable for the acts of the firm. That's all. এখন আমরা একটু ডিফারেন্ট থিং, এখন এই মাইনর এখন 18 হয়ে গেছে। হ্যাঁ, মাইনর ছিল আগে, সো হি ইজ নাও মেজরিটি, অ্যাটেইনিং মেজরিটি। হ্যাঁ, সো আফটার 18, জাস্ট আফটার 18 আপনি দেখেন এনি টাইম উইদিন 6 মান্থস অফ অ্যাটেইনিং মেজরিটি, আপনার অ্যাডাল্ট হওয়ার 6 মাসের মধ্যে, ঠিক আছে? জাস্ট টেক দিস টু ইয়োর ব্রেন। অ্যাডাল্ট হওয়ার 6 মাসের মধ্যে of his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefit of the partnership. আপনি দেখেন এখানে বাংলায় বলে ফেলি আমি সিম্পলি, 6 মাসের মধ্যে মেজরিটি হওয়ার, অ্যাডাল্ট হওয়ার 6 মাসের মধ্যে, অথবা আমি জানার পরে, আমি জানলাম, আমি অ্যাডাল্ট হয়ে জানলাম যে আমি এই পার্টনারশিপে ছিলাম, এই পার্টনারশিপ বিজনেসে আমি বেনিফিট পাইতাম। দ্যাটস অল। এখানে দুইটা বিষয়, এই দুইটা বিষয়ের মধ্যে আপনি দেখেন হুইচ এভার ডেট ইজ লেটার, এখানে আপনাকে ডেটটাকে বুঝতে হবে। আপনার 6 মাস হলো এই 6 মাস, this 6 months of this one and this 6 months of that one, ঠিক আছে? এই দুইটার মধ্যে which one is later, যেটা লেটার হবে কি হবে? পাবলিক নোটিশ দিতে হবে আন্ডার সেকশন 72। we are not already we didn't discuss this 72, just আমরা জানি 72, under 72 notice is given, public notice given under section 72 of Partnership Act. ওকে, একটা পাবলিক নোটিশ দিতে হবে হুইচ এভার ডেট ইজ লেটার, একটা ডেট লেটার, যেই ডেটে, এখানে দুইটা ডেট 6 মাসের, এইটার পরে এবং এটার, এই দুইটার মধ্যে হুইচ এভার লেটার। ফিনিশ। ওকে, লেটারটার পরে পাবলিক নোটিশ দিব আন্ডার সেকশন 72। আচ্ছা, মে বি গিভেন বাই মাইনর দ্যাট হি হ্যাজ ইলেক্টেড টু বিকাম অর নট টু বিকাম। এই নোটিশটা দিবে, কি করবে? নোটিশে কি দিবে? সে কি জানাবে পাবলিককে? জানাবে যে সে, আমি পার্টনারশিপ নিয়েছি অথবা পার্টনারশিপ থেকে বের হয়ে গেছে, আমি পার্টনার হব না অথবা হব। এই দিস টু ইস্যুস, এনি অফ দ্য ইস্যু টু বি মেনশনড ইন দ্য নোটিস, এনি ওয়ান ইস্যু। রিমেম্বার, আমরা পরে দেখবো পার্টনার হলে কি হয়, পার্টনার না হলে কি হয়। সো এই নোটিস দিবে আন্ডার সেকশন 72, আন্ডার সেকশন 72 পাবলিক নোটিস গিভেন ফর হোয়াট? to be a partner or not to be a partner, ঠিক আছে? So if notice given, he shall become a partner on the expiry of the, if notice is not given, that is the, যদি এই যে দুইটা সিকোয়েন্স, দুইটা সিনারিও আমরা দেখলাম, এই দুইটা সিনারির মধ্যে নোটিস দিল, on the other hand is just consider নোটিস দিল না, তাহলে কি হবে? he shall become a partner on the expiry of the said 6 months. আপনার নোটিস দিবেন, এখন আপনি নোটিস দিলেন না, নোটিস দেওয়ার অপশন আছে, and there also other option, you cannot give notice. তাহলে নোটিস না দিলে সিকোয়েন্সটা কি হবে? what will be the result? নোটিস না দিলে I, the minor, now I am adult, I shall become a partner, I will be the partner on the expiry of that says 6 months. এই যে 6 month এখানে বলা আছে, নোটিস দিলাম না,
হ্যাঁ, নোটিশ না দিলে আমি 6 মাস পার হয়ে যাওয়ার পরে অটোমেটিক্যালি আই উইল বি দ্য পার্টনার অফ দ্য ফার্ম। দ্য ল সেড দিস। ওকে, আচ্ছা এখন আমরা দেখবো আমি যখন পার্টনার হলাম, আমরা দেখে আসছি নোটিশ না দিলে কি হবে। আমি পার্টনার হয়ে যাব আর নোটিশ দিলাম, নোটিশে কি লিখলাম, আমি বললাম নোটিশে আন্ডার সেকশন 72 আই হ্যাভ বিকাম পার্টনার অফ দিস পার্টনারশিপ ফার্ম ফ্রম দ্যাট ডেট, অথবা আই হ্যাভ মেনশন ইন দ্য নোটিস আই উইল নট বি পার্টনার অফ দিস পার্টনারশিপ, আই উইল ক্লোজ অল দিস থিংস। ফিনিশ। এখন আমি যখন বিকাম এ পার্টনার, আমি পার্টনার হলাম, দেন কি হবে, হ্যাজ এ রাইট এজ এ মাইনর, আমার রাইট মাইনর হিসেবে রাইট আছে কতক্ষণ পর্যন্ত, এই জিনিসটা এখানে দেখানো হবে। আমি পার্টনার হলাম কত তারিখ থেকে, এত তারিখ থেকে আই এম পার্টনার, এন্ড বিফোর দ্যাট ডেট আই ওয়াজ মাইনর, আই গট দ্য বেনিফিট অফ দ্য পার্টনার, আই রিসিভ দ্য বেনিফিট অফ দ্য পার্টনার। সো আপনি দেখেন এখানে রাইট এজ এ মাইনর টু বি কন্টিনিউড আপ টু দ্য ডেট when he has become a partner, মানে যেই তারিখ থেকে আপনি পার্টনার হয়েছেন ওই তারিখের আগ পর্যন্ত আপনি মাইনর। That is final. That is issue here. Finish? আচ্ছা এখন আসেন, his share in the property and profit shall be the share to which he was admitted as minor. আপনি partner হয়েছেন from a date, from a fixed date, you have given notice, you have become partner on a fixed date, and the date after that আপনি পার্টনার হলেন, you need not invest anything, আপনি ইনভেস্ট করেন নাই অথবা করবেন না, so what will be your share? Share will be as per minor. আপনি মাইনর হিসেবে যে শেয়ারটা আপনি ছিলেন as a minor, আপনি বেনিফিট পাইতেন, যে পার্সেন্টেজে সেই পার্সেন্টেজটাই এখানে রিমেইন থাকবে। দ্যাটস অল। আপনি যখন পার্টনার হবেন আপনাকে দুইটা বিষয় ক্লিয়ার হতে হবে। একটা হলো আপনি পার্টনার আপ টু হুইচ ডেট ইউ উইল বি মাইনর, আপ টু দ্য ডেট to become a partner. That's all. And the share of profit will be as per your mind when you was minor, what you would receive, that will be after partner also. Okay, then Rose, when monitor elects minor elects not to become partner, যখন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম I was minor, now I am 18, I will give notice within 6 months, the later date will be, and I will not become the partner of this firm. আমি এই ফার্মে থাকবো না। আচ্ছা এখন কি হবে, রাইটস এন্ড লায়াবিলিটি কন্টিনিউ অন দ্য ডেট অন হুইচ দ্য পাবলিক নোটিস গিভেন। আমি যখন পার্টনারশিপে যাব না, আমি 18 হয়েছে, আমি পার্টনারশিপে যাব না, তাহলে কি হবে, রাইটস এন্ড লায়াবিলিটিটা কন্টিনিউ করবে অন দ্য ডেট। কোন ডেট? অন দ্য ডেট on which public notice given. Can you remember the notice to be given within 6 months? Is it clear to you? So the date on which you have given notice, up to that date, আপনার রাইটস এন্ড লায়াবিলিটি কন্টিনিউ করবে। ফিনিশ। আপনি পার্টনারশিপে থাকলেন না, চলে গেলেন, দেন আপনার রাইট থাকবে নোটিস যেদিন দিয়েছেন তার আগের দিন পর্যন্ত, ফিনিশ, অথবা ওই দিন পর্যন্ত। ওকে, হিজ শেয়ার ইজ নট লায়াবল ফর এনি অ্যাক্ট অফ দ্য ফার্ম ডান আফটার দ্য ডেট অফ নোটিস। নোটিসের পরে আমার যে শেয়ার ছিল মাইনর হিসাবে ছিল, আমি পার্টনারশিপে যাব না, এর পরে নোটিস যখন আমি দিলাম after the date of the notice, my share will not be liable for any act of the firm. ফার্মের কোনো কার্যকলাপের জন্য আমার কোনো লায়াবিলিটি থাকবে না after the date of the notice. Finish? Make sense? Yes, ma'am. Okay, then entitled to sue the partners for his share of property and profit of the firm. ঠিক আছে, আমি পার্টনারশিপ থেকে বের হয়ে আসলাম after 18, so I can sue now. The court will allow me to sue as a person because I am adult now. ঠিক আছে, আমি এই ক্ষেত্রে আমি পার্টনারশিপে থাকবো না, যদি পার্টনাররা একটু অন্যরকম করে আমি তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবো, আমার সম্পত্তি, আমার বিষয়টি, আমার শেয়ার অ্যাকাউন্টস আমাকে বুঝায় দেওয়ার জন্য। That's all. Finished. So today up to now this is finished. I think it is we are still 59. I don't